श्रीमद्भगवद्गीता छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्मबीजं भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य किलकम मम श्रीमद्भागवत प्रसाद सिद्धार्थे पाठे विनियोग कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले पुष्पभ नासाग्रे भरमक्तिकं करतले वेणुकरिकंकण सर्वांगे हरिचंद्रं सुलितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपालचूड़ामणि अस्ति सहतो निक्राग्र विकलाद कल्प पोषणाप्लुतं वस्तु पुस्तक वेणुनादल हरि निर्वाण निर्वकलं शास्त्र शस्त्र निविंद विविलसदगति सहस्रकृता हस्तनस्तनतापवर्गमखिलधरं कृष्णकृति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये श्रीभगवान् नामरूपात्मक स्वरूपिणी श्रीमद्भागवतायो नमो नमः। ओम मंत्रपुष्पं समर्पयामि एतदशाचन्दन तुलसीपत्रं समर्पयामि। ओम शांति अवध शांति योद शांति ग्रह शांति गृह शांति पृथ्वी शांति अंतरिक्ष शांति। ओम शांति ओम शांति ओम। बोलिए भगवत भगवान की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग की मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। हे सुख करनी हे दुख हरणी सुख करनी हे दुख हरणी। हे मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंख को छल मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंख को छल मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घन श्याम ही राम ही राम ही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भगवान भगवान की जय, श्री रसी भगवान की जय, श्री सतदेव गोस्वामी पाद की जय, श्री परिस्थिति महाराज की जय, भागवत सप्ताह यज्ञ की जय, निताई गौर प्रेमानंदे वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमला श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पदानो सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानेन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ओम आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावतिगच्छ विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसपदय चैतन्यचन्द्राय नमो नमोऽस्ते। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशु गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। ॐ तप्त काञ्चन गौराङ्गिने श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसी दिग्गुई प्रिया वै केशवश्च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवतोऽयि नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইরে করি চরণ বন্ধ যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ গ্রন্থের প্রারম্ভে করি মঙ্গলাচরণ গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের শরণ এই তিনেরই শরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাস আদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय महाप्रभु। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे। श्री राधा माधवी श्री राधा माधवी अशेष अनुकंपा अशेष कृपा आशीर्वादे सेवा संघ राधा माधव मंदिरे सप्ताह काल श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ
সেই শুভ সূচনা হয়েছিল। সেই শৃঙ্খলায় আজকে আমরা ষষ্ঠ দিনে পদার্পণ করেছি। এই ষষ্ঠ দিনের সান্ধ্যকালীন মঙ্গলময় সুমাঙ্গলিক ভাগবতী কথার আয়োজনে যে সকল গৌর ভক্তবৃন্দ ভক্তজন ভাগবতীয় কথা আস্বাদন করার জন্য একত্রিত হয়েছেন, আপনাদের সবাই শ্রীচরণে ব্যাসপীঠ থেকে আমার মতো দিনাতি দিনে বৈষ্ণব পদরচ প্রার্থী অসংখ্য কোটি দণ্ডবত প্রণাম জানাই পরম দয়াল ভগবভিন্ন শ্রী গুরুদেবের আতুল চরণে। হে গুরুদেব, আপনি প্রসন্ন হন, কৃপা করুন। আপনার কৃপার প্রভাবে যেন কিছু হরি কথা আমার মতো অঙ্কচরের মুখে উচ্চারিত হয়। প্রণাম জানাই পিতামাতা আতুল চরণে, যাদের একান্ত অনুপ্রেরণা ভক্তিপথে সাধু বৈষ্ণবের চরণ দর্শনের কৃপা পেয়েছি। সেই পিতামাতার চরণে দণ্ডবোধ প্রণাম জানিয়ে আসুন আমরা শ্রদ্ধানত চিত্তে পরকালের পাথেয় পরমহংস শ্রীমদ্ ভগবতীয় কথা প্রাণ ভরে আস্বাদন করি, শ্রবণ কীর্তন করি এবং কলিযুগে প্রাপ্ত দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে সার্থক সর্বাঙ্গ সুন্দর করি। গতকাল আমরা আস্বাদন করছিলাম দশম স্কন্ধে শ্রী ভগবানের সুন্দর সেই লীলাগুলো, যা শ্রবণ করলে উত্তরোত্তর শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকে। সেই সুন্দর লীলাগুলো আমরা শ্রী ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র, যিনি অনাদি আদি গোবিন্দ, সেই গোবিন্দের কথাগুলো তার জন্মলীলা থেকে শুরু করে আমরা আস্বাদন করছিলাম, তার দামবন্ধন লীলা জমার অর্জুন উদ্ধার পর্যন্ত। সেই শৃঙ্খলায় আজকে আপনারা আস্বাদন করবেন তার বাকি লীলাগুলোর প্রিয়তংশ। বলিয়ে বৃন্দাবন বিহারী লাল কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। এখন শ্রী ভগবান এই গোকুলে দেখা গেল নানান রকম উৎপাত শুরু হয়েছে। কংস মহারাজ নানান অসুরকে প্রেরণ করছেন, নানানভাবে বিপদাপন্ন হচ্ছেন সকলে। এ কথা চিন্তা করে এবার সবাই সিদ্ধান্ত করছেন তারা গোকুল ত্যাগ করবে। এর মধ্যে ভগবান আরেকজনকে কৃপা করলেন। কৃণহি ভো ফলানীতি শ্রুতা সত্তরম অচ্যুতঃ ফলার্থী ধন্যমদায় জহ সর্বফল প্রদহ ফল বিগ্রহীনিতস্য চ্যুতধ্বানঙ্করদ্বয়ম ফলৈর পুরয়দরত্নে ফল ভাণ্ডারম পুরীচ। এর মধ্যে একদিন এক ফলওয়ালি ফল নিয়ে যাচ্ছিলেন, তো ভগবান বাইরে বেরিয়ে এলেন। ফলওয়ালি যখন বলছে ফল নেবে গো, ফল নেবে, সুন্দর সুন্দর ফল আছে আমার কাছে, তখন ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র তিনি বেরিয়ে এলেন। ফল নেওয়ার জন্য তিনি হাতে করে শস্য দানা নিয়ে এলেন, ধান্য নিয়ে এলেন। কিন্তু তার ছোট্ট হাত, কোমল দুটি ছোট্ট হাতে কতটুকু আসবে? আবার আস্তে আস্তেই সব শস্যগুলো পুড়ে গেল, দু একটি মাত্র দানা সেটি ফলওয়ালির হাতে তুলে দিলেন। ফলওয়ালি তিনি এই কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখে মোহিত হয়েছিলেন, বাহ এত সুন্দর ছেলেটা, বাহ। সেজন্য তার এই অর্থের দিকে তার দৃষ্টিপাত ছিল না, তাকে দেখেই প্রসন্ন হয়েছেন। ভগবানকে দেখলে কি না প্রসন্ন হবে, সকলেই ভালো লাগবে। আমাদের ভগবান কি সুন্দর মন্দিরে বিরাজ করছেন, দর্শন করলেই মন পবিত্র হয়ে যায়, মনে একটা প্রশান্তি এসে যায়। তাই সেই ভগবানকে দর্শন করে আজকে প্রশান্তি এসে গেল। তার অর্থের দিকে না লক্ষ্য করে তাকে ভালোবেসে সব ফল উপহার দিলেন। হ্যাঁ, দুহাত ভরে ফল দিয়ে দিলেন, সমস্ত ফলের ঝুড়ি যা ফল ছিল সব দিয়ে দিলেন। আর ওইটুকু শস্য দানাকে নিয়ে
উনি ফিরে গেলেন। ফিরে গিয়ে যখন উনি ঝুড়িটি খুললেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন সোনা দানা মানিককে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এই হলো ভগবানের কৃপা। ভগবানকে যদি ভালোবাসতে পারি, তাকে যদি ভক্তি করতে পারি, তাহলে তিনি যা দেবেন তার কৃপা হলে भगवान जब लेता है चप्पल फाड़ के देता है, और जब लेता है तो चप्पल फाड़ के लेता है। तो এই জন্য ভগবানকে মন প্রাণ এক করে ভালোবাসতে হবে। আমাদের সবথেকে ভালো দ্রব্যগুলো ভগবানের সেবায় লাগাতে হবে। আমরা ভুল করি, ভগবানের সেবার জন্য সবথেকে খারাপ, সবথেকে কম দামের যে জিনিসগুলো সেগুলো ভগবানের সেবায় লাগাই। আর বাড়িতে আত্মীয় বন্ধু বান্ধব নিজেদের জন্য অনেক ভালো ভালো ঘুরি ঘুরি আয়োজন হয়। না না না, ভগবানকে যত প্রসন্ন করবেন ততই ভগবান আপনাকে দুহাত ভরে দেবেন। যাই হোক, ফল বিক্রমীকে কৃপা করলেন। এরপর সকলে মিলে তারা যাত্রা করছেন কোথায় না গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে। নন্দাদি সমস্ত ভগবান তারা চিন্তা করলেন এখানে আর থাকাটা সুবিধাজনক হবে না, কংস যেভাবে ওষুধ পাঠাচ্ছেন তো আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। তাই তারা বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এবার বৃন্দাবনে যাচ্ছেন আর ভগবান তার খুব আনন্দ। এবার বাকি লীলাগুলো বৃন্দাবনে গিয়ে হবে। হ্যাঁ, তাই বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে ভগবান যাত্রা করছেন। তারা সকটে করে গরুর গাড়িতে করে সমস্ত জিনিসপত্র বেঁধে নিয়ে চলে গেলেন বৃন্দাবনের। কোথায় এলেন? বৃন্দাবনের একটি সুন্দর গ্রামে এসে বসবাস শুরু করলেন। সেই গ্রামটির নাম কি হয়ে গেল? নন্দগাঁও। কি চিরাশিক্ষ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় আমরা সেই নন্দগাঁও দর্শন করি। সেখানে নন্দরাজার বাড়ি, মহল আজও আছে। তাই সেই নন্দগাঁও নন্দরাজার নাম অনুসারে সেখানে বসবাস শুরু হলো। বৃন্দাবনে ভগবান এসেছেন, তাই ভগবানের নাম কি? বৃন্দাবন বিহারী। বলিয়ে বৃন্দাবন বিহারী লাল কি। সেই বৃন্দাবন বিহারী বৃন্দাবনে সুন্দর লীলা করবেন। এবার এই কৃষ্ণ বলরাম দুটি ভাই দায়িত্ব পেয়েছেন বাছুর চড়ানোর জন্য। যে বাছুরগুলো, সেই বাছুরগুলো চড়ানোর দায়িত্ব পেলেন। এই যখন বাছুর চড়ানোর দায়িত্ব পেয়েছেন কৃষ্ণ বলরাম, এই গোবৎসদের নিয়ে চড়াতে গেলেন। ওখানে দেখা গেল সেই গোবৎসের দল, বাছুরদের দলের ভেতরে একটা অসুর, তার নাম হলো বৎসাসুর। সে একটা বাছুরের রূপ নিয়ে ওই বাছুরদের দলের মধ্যে ভিড়ে গিয়েছে, আর তার শরীরটা খুব হৃষ্টপুষ্ট। এখন কৃষ্ণচন্দ্র দাদাকে দেখিয়ে বলছে, দাদা দেখো দেখো আমাদের দলের ভেতরে কি সুন্দর বলবান হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি দেখো। এই যখন বলেছে তার দাদাও লক্ষ্য করছে, হ্যাঁ তো কানাই দেখিনি তো আগে। হ্যাঁ, দাদাও লক্ষ্য করছে, সমস্ত সখারা তারাও লক্ষ্য করলো, বাহ এত হৃষ্টপুষ্ট বাছুর। আর তখন এইটা সকলকে লক্ষ্য করার ওই বাছুরের দিকে। এবার কৃষ্ণচন্দ্র চলে গেলেন। চলে গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র কি করলেন? পেছন দিক থেকে বাছুরের দুটো চরণ ধরে একেবারে চচ্চর 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 ঘুরাতে ঘুরাতে আছাড় দিয়ে বললেন। হ্যাঁ, সেটি আসলে অসুর ছিল, তার নাম ছিল বৎসাসুর। হ্যাঁ, সে এক কংস প্রেরিত দূত, ভগবানকে মারার জন্য এসেছিল। ভগবান অন্তর্যামী জানতে পেরেছেন, তাই বৎসাসুরকে বধ করলেন আর সকলের দৃষ্টিটা ওইদিকে ফেলিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, তাই আগেই বললেন যে দেখো দেখো হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি আসলে সে এক অসুর। এই অসুরকে বধ করলেন। বলিয়ে বৎসাসুরের মক্ষণ কি। এবার এবার ওই সমস্ত রাখাল বালকেরা তারা এই বনের মধ্যে একটা সরোবরের কাছে গেল, জলাশয়ের কাছে গেল। সমস্ত ওই বাছুরগুলো তাদের প্রচন্ড জল তৃষ্ণা পেল, তারা জল সেবা করলো। আর তারপর এই রাখাল বালক এরা সবাই জলপান করলেন। জলপান করতে গিয়ে এরা একটি বৃহৎ আকারের পক্ষীকে দেখতে পেলেন, বকের আকারে। বক যেমন দেখতে, সেরকম বৃহৎ একটি পক্ষী। সেই পক্ষী তাদের সামনে এলো। তে তত্র দদৃশ্য বালা মহাসপ্তম অবস্থিতম তত্র সুবর্জনির্ভিন্নং গিরে সিংহমেব চ্যুতম। এর মধ্যে একদিন সব গোপবালকেরা বাছুরের দলকে জল খাওয়ানোর জন্য জলাশয়ের ধারে গেল। প্রথমে বাছুরদের জল খাইয়ে তারা নিজেরাও জলপান করলো। আর হঠাৎ করে সব ওই বক নাম মহান অসুর বক উপত্রিক আগত্যা সহসা কৃষ্ণ কৃষ্ণ তুণ্ড গ্রসদ বলি। এই কি দেখলেন? হঠাৎ তারা দেখলো সেখানে একটি বিশাল আকার জীব। তাকে দেখতে মনে হচ্ছিল যেন একটা পাহাড়ের মতো, পাহাড়ের চূড়া বুঝি বজ্রাঘাতে ভেঙে এসেছে। বালকেরা সেই অপূর্ব অদৃশ্য পূর্ব জীবটিকে দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে গেল। এটি হলো এক অসুর,
নাম হলো বকাসুর। ইনি হলেন পুতনার ভাই। তো এই বকাসুর কংস পাঠিয়েছেন, এই বকাসুর বকপক্ষী রূপ ধরে এলো। হ্যাঁ, এবার এই বকপক্ষী রূপ ধরে এসেছে। বিশাল বক শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস, সে কি করলো, বিরাট তার ঠোঁট মেলে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করে নিল। যখন শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করলো, সকালে হাহাকার করলো, হায় আমাদের কানাই, হায় আমাদের কানাই, কানাইয়ের কি হবে? সুখদেব গোস্বামী বলছেন, পরীক্ষিত, বক যাকে গ্রাস করেছে তিনি তো স্বয়ং জগৎ স্রষ্টা ভগবানেরও পিতা। লীলাবশে গোপালকের পুত্রের রূপ ধারণ করে রয়েছেন মাত্র। তিনি বকের মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তার তালুর মধ্যে অগ্নির মতো দহন করতে লাগলেন। বক যখন কৃষ্ণকে গিলে নিয়েছেন ভেতরে, ওই ভেতরে ভগবান কৃষ্ণ সেখানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, এই যখন ভেতরে অগ্নি লাগিয়ে দিয়েছেন আগুন, তখন কি হলো, সেই বক খুব দ্রুততার সঙ্গে তাড়াতাড়ি আবার মুখ ফাঁকা করে কৃষ্ণকে বাইরে বের করে দিলেন। এই যখন বাইরে বের করে দিলেন, হ্যাঁ, আর তখন সঙ্গে সঙ্গে সে বকটা তার সেই বৃহৎ চঞ্চু দিয়ে আবার কৃষ্ণকে আক্রমণ করতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র সেই বকের কি করলেন, সেই বকাসুরের যে বক রূপে এসেছে, সেই বকাসুরের তার সেই দুটো ঠোঁটকে নিয়ে একেবারে দুভাগ করে দিলেন। হ্যাঁ, বলিয়ে বকাসুরের মুক্তি কি, বলে বলে কৃষ্ণ কানাইয়া লাল কি। তো এইভাবেই বকাসুরকে বধ করলেন। এরপর আবারও একদিন তারা ওই বাসুদেব চড়াতে এসেছেন। চড়াতে এসে লক্ষ্য করছেন, দৃষ্টার ভকান কৃষ্ণ মুখান ঘাসুর কংসানুশিষ্ট বকি বকানুজ অয়ং তু মে শোধনাশ কৃত্যয় দ্বয়োর্মন্যেন সবলম বিশ্বে। অঘাসুর, অঘাসুর নামে একটি অসুর, যিনি পুতনা এবং বকাসুরের ছোট ভাই। সেই অঘাসুর কংস তাকে প্রেরণ করেছিল। হ্যাঁ, কৃষ্ণ শ্রীরাম প্রভৃতি গোপপালকদের দেখে সে ভাবতে লাগলো, এই হলো আমাদের সহোদর ভাই এবং বোনের হত্যাকারী, আমি আজ এর সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে একে বধ করব। বকাসুর দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছে, ও এই সেই কৃষ্ণ, হ্যাঁ, এই বলরাম, এই সখারা, এরাই আমাদের সেই বোন পুতনাকে বধ করেছে। এরাই পুতনাকে বধ করেছে, আর আমাদের সেই ভাই বকাসুরকে বধ করেছে। অতএব আমি সেই প্রতিশোধ নেব। এই চিন্তা করে সেই অঘাসুর তিনি কি করছেন, ইতি ব্যাসস্রাজগ অজগরং বৃহদ বপু সযোজনায় মহাদ্রিবিপরম ধৃত্বাদ্ভুতং ব্যক্ত গুহানং তদা পথিব্যাসত গসনাশকল। মনে মনে এইরূপ স্থির করে সেই খল স্বভাব অঘাসুর একটি বিশাল অজগর সাপের রূপ ধারণ করে পথের মধ্যে শয়ন করে রইলেন। বিরাট একটা অজগর সাপের রূপ ধরে সেই অসুরটি পথের মধ্যে শুয়ে আছেন। হ্যাঁ, আর তার অদ্ভুত শরীরটি 1 যোজন লম্বা বড় পর্বতের মতো বিস্তৃত স্থূলাকার ছিল। তার অভিপ্রায় ছিল কৃষ্ণ সহ সব গোপবালককে গ্রাস করবে। সেই জন্য সে তার পর্বতের মতো দেহে গুহা সদৃশ বিশাল একটি মুখ প্রসারিত করে রেখেছিল। সেই অজগর সাপটি যোজন বিস্তৃত বিরাট পর্বতের মতো, দেখলে মনে হয় একটা বিরাট পর্বত, এবং সে তার মুখটি প্রসারিত করে রাখলো। দেখে মনে হলো একটা বিরাট পর্বত, আর ওর মধ্যে একটা গুহা, ওই যে মুখটা প্রসারিত করে রেখেছে, হ্যাঁ, সেটা দেখে মনে হলো একটি গুহা। এখন সমস্ত গোপবালকেরা তারা চিন্তা ভাবনা করলেন, আরে এরকম তো দেখিনি, বাহ, এত সুন্দর এখানে একটা পর্বত, পর্বতটা আবার এত সুন্দর লম্বা, তার আগের দিকে একটা এত সুন্দর গুহা, দেখে মনে হচ্ছে এটা একটা অজগর সাপ। কিন্তু প্রকৃত যে অজগর রূপ ধরে অঘাসুর আছে, তারা সেটা বুঝতে পারেনি। তারা বলছে, এটা দেখে মনে হচ্ছে একটা অজগর সাপের মতো, এত সুন্দর একটা পর্বত, তার একটা গুহা, বাহ, এর ভিতরে যদি একটু বিশ্রাম নেওয়া যায়, বেশ ছায়া সুশীতল জায়গা, বিশ্রাম ভালো হবে। তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, আসমান কিমন্ন গ্রসিতানি বিস্বা নয়ন তথা চেদ ভকবদ বিনংশতি খানাদনে নেতি বকর্জু সম্মুখম বিক্ষোধ সন্তু করতারণের জয়ু। এই বলছেন, তখন তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বললেন, আচ্ছা, আমরা যদি এর ভিতরে প্রবেশ করি তাহলে কি এ আমাদের গিলে খেয়ে নেবে?
যদি অজগর সত্যি সত্যি হয়ে থাকে, হ্যাঁ, আরে সেরকম দুঃসাহস যদি এর হয় তাহলে এ তো বকাসুরের মতোই এক মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। কেউ কেউ বললে না যদি সেটাও হয় গিলে নেয় তো কি অসুবিধা আছে, তো বকাসুরের মতো এক মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের কানাই আছে না, আমাদের কানাইকে ওকে ছেড়ে দেবে। এইরকম বলতে বলতে সেই গোপবালকেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মুখটির দিকে চেয়ে উচ্চ হাস্যের সঙ্গে করতালি দিতে অঘাসুরের মুখের ভেতরে প্রবেশ করলো। অঘাসুর কিন্তু মুখটা বন্ধ করলো না, আর ভেতরে ওরা যখন ঢুকে গেল ওরা একবারে ভেতরে বিষের জ্বালায় একবারে জর্জরিত হয়ে অচেতন হয়ে গেল, হ্যাঁ, সেখানে মারা গেলেন। আর এদিকে কৃষ্ণচন্দ্র দেখছেন আরে কিন্তু বিরাট বিপর্যয়। কৃত্যং ত্রিমত্রাস্য খলস্য জীবনম নমামি সংচ শতাং বিহিংসনম দয়ং কাথং সদিতি সংবিচিন্তাত্তজা জ্ঞাত্বা বিশেষতুণ্ডমশেষদিগরি। এই তখন সর্বদর্শী ভগবান শিবরি এই বিষয়ে কোনো একটা উপায় চিন্তা করছেন যাতে করে এই দুষ্ট অসুরেরও বিনাশ করা যায় আর সেই সরলমতি স্বভাব বিশিষ্ট বালকদের সুরক্ষা করা যায়, তাদেরকে ফিরিয়ে আনা যায়। দুটো কাজ একসঙ্গে কি করে করা যেতে পারে, একেও বধ করব এবং সেই আমার সেই সখাদেরকে রক্ষা করব, কি করব, এই কথা চিন্তা করে সেই কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান স্বয়ং নিজেই সেই মুখের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আর যখন প্রবেশ করেছেন সঙ্গে সঙ্গে সেই বকাসুর অজগরের রূপ নিয়েছে, সেই বকাসুর সঙ্গে সঙ্গে মুখটা বন্ধ করে দিয়েছে। এইবার কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু এখনো সেই ভেতর পর্যন্ত যায়নি, এখনো গলার মধ্যে রয়েছে। এখানেই কৃষ্ণচন্দ্র তার এই শত্রুকে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছেন। এখানে কৃষ্ণচন্দ্র নিজেকে স্ফীত করছেন, নিজেকে বাড়িয়ে তুলছেন। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, সারা বিশ্ব জুড়ে যার অবস্থান, কোটি কোটি বিশ্ব জুড়ে যিনি যার অবস্থান, তিনি কত বৃহৎ হতে পারে তার কি কোনো সীমা আছে? তিনি এই গলার ভেতরে নিজের স্বরূপটাকে বাড়িয়ে নিচ্ছেন। এত বড় করে বিস্তৃত হয়েছেন কৃষ্ণ, সেই গলার ভেতরে চাপ সৃষ্টি হয়ে গেল, এমন চাপ সৃষ্টি হলো সেই অঘাসুর নিঃশ্বাস নিতে পারলেন না, তার নিঃশ্বাসটাই বন্ধ হয়ে গেল। বলিয়ে অঘাসুরের মোক্ষণ কি। সেখান থেকে কৃষ্ণচন্দ্র তাদের পুনর্জীবন দান করলেন, সকলকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। এইভাবে সুন্দর লীলা করছেন ভগবান কৃষ্ণ, সঙ্গে বলদেব আর সমস্ত সখারা আছে, গোপেরা আছে, সুন্দরভাবে লীলা চলছে। এই যে লীলাটা হলো, ভগবান এই যে লীলা করলো, এই লীলার কথাগুলো একটি বছর পরে গিয়ে মানে বাড়ি ফিরে গিয়ে সমস্ত ওই গোপবালকেরা তাদের যারা ঘরের বাবা মা সকলকে এই ঘটনা বলছে। জানো জানো এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে, হ্যাঁ মা জানো বাবা এরকম ঘটনা ঘটেছে, এরকম একটা বড় অসুর সে অজগরের রূপ নিয়েছিল, এইভাবে ভাই কানাই আমাদের বাঁচিয়েছে। এই একটি বছর পরে এখানে পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন, কেন প্রভু? সুখদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করছেন, প্রভু এটা কেন? অঘাসুর, এই যে অঘাসুর বধের লীলাটা হয়ে গেল, এক বছর পর ওরা বাড়ি গিয়ে এই কথাগুলো বলছে, তারা এক বছর ছিল কোথায়? একটা বছর এরা কোথায় ছিল? বনের মধ্যে ছিল। এক বছর পর ফিরে গিয়ে এই কথাগুলো বলছে বাড়িতে। সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, বলছেন একটা বছর বিরাট একটা লীলা হয়ে গেছে মাঝখানে। বলে কি লীলা হয়েছে প্রভু? শোনো সেই কথা। হ্যাঁ, এই অঘাসুরকে বধ করার পর কৃষ্ণচন্দ্র কি করেছেন না, সমস্ত বালকদের বলছেন, দেখো তোমাদেরকে তো আমি ওখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম, এখন আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে, তোমরা কিছু এনেছো কি? কিছু এনেছো আগে দাও, বের করে দাও। বলে চলো চলো তাহলে আমরা ওখানে ওই যে সুন্দর একটি জায়গা, ওই সুন্দর ওখানে বসে সেই জায়গায় আমরা সুন্দর করে সেবা করব। তো রাখাল বালকেরা তাদের বাড়ি থেকে যা যা এনেছিল সব সেইগুলো বের করলো, সেইগুলো সকলে মিলে আনন্দ সহকারে সেবা হচ্ছে। আগে সেই রাখাল বালকেরা তারা নিজেরা আগে সেই দ্রব্য বাড়ি থেকে যা তাদেরকে দিয়েছে, বেঁধে দিয়েছে, সেই সমস্ত বাবা মায়েরা যেসব দিয়েছে সেইগুলো আগে তারা নিজেরা সেবা করে দেখছে কেমন এটা কতটা ভালো লাগে, তারপর আমরা কৃষ্ণকে দেব। আমাদের এই কানাইকে যে দেব কতটা ভালো, আগে নিজেরা তারা সেবা করছেন, করে দেখছেন, তারপর দেখছেন বাহ এটা দেয়া যাবে কৃষ্ণকে, তাই তারা কৃষ্ণকে সেবা দিচ্ছেন। বাহ কি অপূর্ব লীলা, ভগবানকে সেবা দিচ্ছেন, নিজেরা আগে সেবা করে দেখছেন কতটা ভালো,
এই হলো ব্রজবাসীদের প্রেম, এই হলো ব্রজবাসীদের ভালোবাসা। তারা কৃষ্ণকে তো ভগবান বলে মনে করেনি, তারা একেবারে এতই আপন মনে করেন। আগে নিজেরা সেবা করে দেখছেন যে এটা কেমন হয়েছে, আমার যে দেব ভাই কানাইকে দেব, সে যে সেবা করবে আনন্দ পাবে, তো ভালো, তো কেমন তার প্রেম, হ্যাঁ কেমন তাদের ভালোবাসা। তাই তাদের নিয়ে কত লীলা করলেন ভগবান, তাদের কত কৃপা করলেন, কত সৌভাগ্য তাদের। তাই আমাদের প্রত্যেকের এটা একটাই ইচ্ছা থাকবে, অন্তত যেন বৃন্দাবনের কৃমিকীট, বৃক্ষ লতা পাতা গুল্ম হয়ে যদি একবার আমাদের জন্ম হয়, তাহলে আমাদের জীবনটা প্রসন্ন হয়ে যাবে, আমাদের জীবন সার্থক হয়ে যাবে। এই কামনা কত যুগ যুগ ধরে মুনি ঋষিরা করছেন। অবাক হয়ে যাবেন বৃন্দাবনে যদি যান, কত পথের ধারে ধারে ছুবড়ি বেঁধে, ছোট ছোট কুড়ি ছুবড়ি বেঁধে, ত্রিপুল ইত্যাদি দিয়ে কত সাধু মহাত্মা আছে। চিন্তা করতে পারবেন না, তাদের গৃহে নেই এমন কিছু না, অনেক সম্পদ, অনেক অর্থ, টাকা পয়সার অভাব নেই, এমন নয় তারা ভিখারি। সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দিয়ে বৃন্দাবনে গিয়েছেন। বৃন্দাবনের সেই পথের ধারে তারা আশ্রয় নিয়েছেন। একটা বার যদি সেই ব্রজধূলিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। তো সেই জন্য আজকে কি করছেন, নিজেরা সেবা করছেন আর ভগবান কৃষ্ণের মুখে সেবা দ্রব্য তুলে দিচ্ছেন। এটা দেখে ব্রহ্মাজি চমকে গেলেন। চতুর্মুখী ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মা এসে দেখছেন, আরে এরকম, ইনি কৃষ্ণ, ইনি ভগবান। একটু আগে অঘাসুরকে বধ করলো, ইনি যদি ভগবান হন, এরকম এটু খাচ্ছে, জুটা খাচ্ছে, কি করে হতে পারে? সত্যি যদি ভগবান হয়, দেখলাম একটু আগে তার কি রকম পরাক্রম, অঘাসুরকে বধ করলো। সত্যি যদি ভগবান হয়, তাহলে আমি একটু পরীক্ষা করে দেখবো, নতুন আমি একটু কিছু অঘটন ঘটিয়ে দেবো, যাতে করে নতুন কিছু লীলা তিনি করেন, সেই লীলা তাহলে আমি প্রত্যক্ষ করতে পারবো। এই চিন্তা করে ব্রহ্মাজি কি করলেন না, ওরা যখন সেবা করছেন, ওই সেবা করতে করতে ওদের এই বাছুরগুলো, গোবৎসগুলো চড়তে চড়তে, কচি ঘাসের লোভে চড়তে চড়তে একটু গভীর বনের দিকে চলে গিয়েছে। এই যখন গভীর বনের দিকে গিয়েছে, তখন সকালে আরে আরে আমাদের বাছুরগুলো কোথা গেল? আরে তখন কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, কাউকে সেবা ছেড়ে উঠতে হবে না, সবাই সেবা করো, আমি দেখছি। তো সেই কৃষ্ণচন্দ্রের হাতে এখনো খাবারের অর্ধেক গ্রাস রয়েছে, সেই হাতে গ্রাস নিয়ে সে চলে গিয়েছেন খোঁজ করতে, সেই বাছুরগুলো আমাদের কোথায় খুঁজতে গিয়েছেন। এই ফাঁকে ব্রহ্মাজি তিনি কি করলেন, এই সমস্ত গোপ বালকদের চুরি করে নিলেন। ওদেরকে চুরি করে নিয়ে পাহাড়ের একটি গুহার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। আর কি করেছেন, আর ওই যে বাছুরগুলো, তাদেরকেও আগে থেকে ব্রহ্মাজি চুরি করে নিয়েছেন। তারা যখন ওই এরা সেবা করছিলেন গোপবালকেরা, সেই সুযোগে তারা কচি ঘাসের লোভে একটু গভীর অরণ্যে গিয়েছে, সেই সুযোগে ব্রহ্মাজি সেই গোবৎসগুলোকে আগে থেকে চুরি করে পাহাড়ের গুহার মধ্যে রেখেছেন। আর এখন কৃষ্ণচন্দ্র ওখান থেকে যখন খুঁজতে গেল গোবৎসদের, সেই সুযোগে এই গোপ বালকদেরকেও চুরি করে নিয়ে নিল। এই চুরি করে কি করলেন, সেই পাহাড়ের গুহার মধ্যে চাপা দিয়ে রেখে দিলেন। তো এই জন্য এখন এদিকে ভগবান কি করছেন, কাপ দৃষ্টান্ত বিপিনে বৎস্বান পালাংশ বিশ্ববি সর্বং বিধিকৃত কৃষ্ণং সহজাবজগম্হ ততো কৃষ্ণ উদং কর্তং তন্মাতৃণাং চকস্য ভয়ায়িতাত্মানং চক্রে বিশ্বক্রীশ্বর। কিন্তু সমগ্র বন তন্ন তন্ন খুঁজেও না বৎস লক্ষ গোপবালক কাউকে পেলেন না। প্রথমেই তো বাছুরগুলোকে খুঁজতে গিয়েছিলেন কৃষ্ণ, বাছুরগুলোকে পেলেন না, ফিরে এলেন, এসে দেখলেন আমাদের গোপ বালকগুলো সখা, তারাও তো নেই। এই তন্ন তন্ন করে খুঁজছেন সবাইকে, কাউকেই খুঁজে পেলেন না, কারো দেখা মিলল না। তখন বিশ্ববিদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সর্বজ্ঞতা শক্তির সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করলেন, ও এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটি ব্রহ্মার কীর্তি। আচ্ছা আচ্ছা, এই দুর্ঘটনাটি তিনি ঘটিয়েছেন। এইবার জগতের কর্তা সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর নতুন এক আনন্দ লীলা বিস্তারের ইচ্ছায় ওই গোবৎস এবং গোপ বালকদের মাতৃগণের এবং সেই সঙ্গে প্রজাপতি ব্রহ্মার আনন্দ বিধানের জন্য নিজেকে বৎস এবং বৎসপালক এই উভয় রূপে রূপায়িত করলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেই গোবৎস এবং বালকদের মূর্তি ধারণ করলেন। ওই যে বালকগুলো, ওদের মায়েদের ইচ্ছে ছিল যে
তারা খুব ভালোবাসতো তাদের ছেলেদের, তবু তাদের মনে ইচ্ছে ছিল কৃষ্ণ যদি আমার ছেলে হতো তাহলে আমি আরো সুন্দর করে তার সেবা দিতাম, তার যত্ন আত্তীর করতাম। আর ওদের ঘরের গাভীগুলো, সেই গাভীগুলোরও ইচ্ছে ছিল আমরা তো আমাদের বাছুরকে খুব ভালোবাসি, কিন্তু যদি কৃষ্ণ আমাদের বাছুর হতো, মানে আমাদের সন্তান হতো, তাহলে আমরা সুন্দর করে তাকে লেহন করতাম, তার গা চেটে দিতাম, হ্যাঁ, তাকে সুন্দর করে দুগ্ধ সেবা দিতাম। গাভীগুলোর ময়ের ইচ্ছা ছিল। তাই কৃষ্ণচন্দ্র নতুন এক লীলা করার জন্য নিজের শরীর থেকে সমস্ত গোবৎস এবং যতগুলো গোবৎস হরণ করেছেন, সব গোবৎসগুলো রূপ আবার নতুন করে নিয়ে নিল কৃষ্ণচন্দ্র নিজের শরীর থেকে, এবং গোপ বালকের রূপ নিয়ে নিল। হ্যাঁ, ওইদিকে ব্রহ্মা যাদেরকে নিয়ে গিয়েছেন ঠিক তত সংখ্যক গোবৎস এবং গোপ বালকের রূপ কৃষ্ণ নিজেই নিয়ে নিল। হ্যাঁ, এবার কৃষ্ণের থেকে এই সমস্ত গোবৎস বালকদের তৈরি হয়ে গেল। এরা এবার যথারীতি ঘরে ফিরে গেলেন। হ্যাঁ, আর এইরকম ভাবে এইভাবে সর্বাত্মাসী ভগবান বৎস এবং বৎস পালক রূপ ধারণ করে নিজেই নিজেকে বন থেকে গোষ্ঠ থেকে বনে পরিচালনা করে বিবিধ রূপে প্রতিপালন করে বিবিধ ক্রীড়ায় একটা বছর কাটিয়ে দিলেন। একটি বছর ভগবান কৃষ্ণ নিজের থেকে যে প্রকটিত করেছেন গোপ বালক গোবৎসের রূপ, ওরা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর আবার যেমন গোষ্ঠী আসে প্রত্যেকদিন আসছে, এইভাবে কৃষ্ণ নিজেই এতগুলো রূপ নিয়ে নিজেই এমন সুন্দর ক্রীড়া করছেন, খেলা করছেন। আর এখন সেই যে এই গোপ বালকদের মায়েরা এদের যেন ভালোবাসা পুত্রের প্রতি অনেক বেড়েছে, অনেক বেশি আরো আদর যত্ন করছেন, অনেক ভালো করে ভালোবাসছেন। বাছুরগুলোকে তাদের মায়েরা খুব সুন্দর করে লেহল করছেন, খুব সুন্দর করে দুগ্ধ দিচ্ছেন, আরো ভালোবাসা বেড়ে গিয়েছে। আসলে এই যে একটি বছর লীলা হচ্ছে, এই যে গোবৎসগুলো, এই যে গোপ বালকগুলো, এরা তো সবাই কৃষ্ণ। হ্যাঁ, ওদের যে গোবৎস বা গোপ বালক ওরা তো চুরি হয়ে গিয়েছে, ব্রহ্মাজি ওদেরকে চুরি করে রেখেছেন। এরা তো সবাই কৃষ্ণ, ওই রূপ ধরেছেন। চিনতেও পারলো না, কিন্তু ভালোবাসাটা অনেক পরিমাণ বেড়ে গেল। ভগবানকে ঘরে করে পেয়েছেন, কাছের করে পেয়েছেন, ওরা তো বুঝতে পারেনি, জানে নিজেদের ছেলে, কিন্তু কিভাবে ভগবানের প্রতি, মানে ভগবান যেহেতু, তার প্রতি স্নেহ ভালোবাসা অনেক বেড়েছে। যাই হোক, এইভাবেই ভগবান একটা বৎসর কাটিয়ে দিলেন। এই যখন এক বৎসর কেটে গেল, ইতিমধ্যে ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক থেকে পুনরায় ব্রজে উপস্থিত হলেন। তার আসতে সামান্য ত্রুটিকাল সময় লেগেছিল। ব্রহ্মাজি গোবৎসগুলো চুরি করে, মানে হরণ করে শিরাজি बोले बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बलदेव जी भगवान की, बोले वृंदावन धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। এখন সেই ব্রহ্মাজি ব্রহ্মলোক থেকে এলেন। ব্রহ্মা তিনি যে গোবৎসগুলো গোপবালকগুলো হরণ করে রেখেছিলেন, রাখার পর আবার তিনি ফিরে এলেন। রেখে তিনি যখন ফিরে এলেন, এই ফিরে আসতে কত সময় তার লাগলো? গোবৎসগুলো হরণ করার পর পাহাড়ের গুহায় রেখে যখন ফিরে এলেন, ফিরে আসতে সময় লাগলো এক ত্রুটিকাল। ত্রুটিকাল মানে একটা সুন্দর পদ্ম পুষ্পে সেখানে যদি একটা ছুঁচ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, এই ছুঁচটা ঢুকাতে যতটুকু সময় লাগে, অতটুকু সময়ের মধ্যে ভগবান, মানে ব্রহ্মা ঘুরে চলে আসছেন আবার। কিন্তু এটা আমাদের সময় যদি ধরি, আমাদের এখনকার সময় যদি ধরি, একটা বছর। সেটা ব্রহ্মার ছিল এক ত্রুটিকাল। ব্রহ্মা কোনো রকমে ওই গোবৎসগুলোকে রেখেছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছেন, কিন্তু আমাদের হিসাবে একটি বছর। তো ব্রহ্মা ফিরে এসে দেখছেন যে ভগবান, দেখছেন সেই সমস্ত গোপবালক গোবৎসগুলো চড়ে বেড়াচ্ছে, কি সুন্দর তারা লীলা করছে। ব্রহ্মাজি অবাক হয়ে গেলেন, আমি তো গোপবালকদেরকে চুরি করে পাহাড়ের গুহায় রেখেছি, এরা কোথা থেকে এলো? এমন ভ্রম হয়ে গেল ব্রহ্মাজি, তিনি আজকে বুঝতেই পারলেন না, তাহলে এরাই কি আসল? আমি যদি দেখেছি ওরা আসল, না এরা এখন বিচরণ করছে এরা আসল?
এই ভ্রমিত হয়ে গেলেন, অবাক হয়ে গেলেন। তখন তিনি একেবারে চমকে গেলেন, তার একেবারে জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে গেল, তিনি অজ্ঞান অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। তারপরে যখন আস্তে 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 জ্ঞানটা ফিরে এলো, সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষ করলেন ওই সমস্ত গোপবালক গোবৎস যারা লীলা করছে, যারা সুন্দরভাবে বিচরণ করছে, তারা আর কেউ নয়, তারা সব কৃষ্ণ। তারা সব আবার কৃষ্ণ রূপ ধরেছে, কৃষ্ণ রূপ ধরে বিচরণ করছে। ও, এরা সবাই তাহলে কৃষ্ণ। আমি যে চুরি করেছি, চুরি করে রাখার পর কৃষ্ণ তাহলে একটি বছর নিজের শরীর থেকে এদের প্রকটিত করেছেন, এরা সবাই ভগবান। ব্রহ্মাজি আবারও চমকে গেলেন, একেবারে দেখলেন এত সুন্দর সেই রূপ, সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালক গুলো এখন সব কৃষ্ণের রূপ নিয়েছে, সকলকে দেখতে কি সুন্দর। আকাশ পাতাল চিন্তা করেও ব্রহ্মা কুল কিনারা পাচ্ছেন না। হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে দেখতে পেলেন ওই সুন্দর ঘনশ্যাম বর্ণ ঘনশ্যাম, সকলেই পীত কৌশক বসন, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ, সকলেই মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মনোহর হার, বনমালা শোভিত। ব্রহ্মাজি চমকে গেলেন, এ কি আমি প্রত্যক্ষ করলাম। আহা, এ কি ভগবানের লীলা। এই পরম আশ্চর্য দৃশ্য দেখে ব্রহ্মা যেন চেতনায় হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম, তার একাদশ ইন্দ্রিয় বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তিনি বিবশ হয়ে পড়লেন, সেই ভগবানের তেজরাশির প্রভাবে নিস্তেজ হয়ে তিনি তার বাক শক্তি হারিয়ে গেল। নিস্তব্ধ বিস্তৃত তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন বধের এক অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকটে একটা পুত্তলিকার মতো। ততর বাক প্রতিলব্ধব ক পরে তবুদ্ধৃত কৃচ্ছা দুর্মিল্লবৈ দৃষ্টি রাজদৃষ্টং সমাত্মা। তখন ব্রহ্মার বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো, তিনি যেন মৃত্যু থেকে পুনর্জীবন লাভ করলেন। সচেতন হয়ে তিনি বহু কষ্টে নিজের চোখ খুললেন, নিজের শরীর তথা দৃশ্য জগৎ আবার তার কাছে দৃষ্টিগ্রাহ্য হলো। তিনি আবার দেখলেন, এখন যখন ব্রহ্মা অচেতন হয়ে গিয়েছিলেন, দ্বিতীয়বার যখন তার চেতনা ফিরে এলো, আস্তে আস্তে দেখলেন সেই কৃষ্ণচন্দ্র একটি বছর আগে যখন গোপবালকগুলোকে হরণ করে নেওয়ার পর কৃষ্ণ তন্ন করে খুঁজছিলেন, হাতে তার সেই এখনো অর্ধেক খাওয়া অর্ধেক গ্রাস রয়েছে। এখন দেখলেন সেই কৃষ্ণ এখনো বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর হাতে তার সেই এখনো অর্ধ গ্রাস রয়েছে। এখন কিন্তু এই কৃষ্ণকে চিনতে আর ভগবানের ভুল হলো না। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের চরণে এসে প্রতীত হলেন। তত দ্বয়ং পশু বংশ শশীষ সত্যম নাট্যং ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমানন্তমগাদৌদম বৎসান সখিনী পুরা পারিত বিচ্ছিন্ন দেগং সপানি কেবলম পরমেশ্বরাচ্চষ্ট দৃষ্টাং চরণ নিজ ধোরণতো বীর্য পৃথং গোপো কনকদণ্ডমী বাভিপত পৃষ্পা চতুর্মুকুটকোটি বীরং বিগ্রহং নত্বা মুদসূর্য জলে কৃতাভিষেকম। এই দেখুন, সেই ব্রহ্মাজি এরূপ বৃন্দাবনকে দর্শন করার পর ব্রহ্মা দেখলেন সেখানে সেই কৃষ্ণচন্দ্র সেই একটি বছর আগে যেমনটি কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখেছিলেন বনের মধ্যে তন্ন করে গোপবালক গোবৎসদের খুঁজছেন, সেই দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে পেলেন। এখন ব্রহ্মার ভুল হলো না, ব্রহ্মা সঙ্গে সঙ্গে এসে শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হলেন এবং এবার অবশ্য ভগবানকে দেখা মাত্রই তিনি তরিতে নিজের বাহন হংসের থেকে অবতরণ করলেন। শ্যামল তনুর পাদমূলে একটি সুবর্ণ দণ্ডের মতো নিজের স্বর্ণকান্তি দেহটি দিয়ে ভূমিতে পতিত হলেন। চতুর্বদন ব্রহ্মা তার চার মস্তকের চারটি মুকুটের অগ্রভাগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করে প্রণতি নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ রাষ্ট্র জলে সেই চরণ দুটি অভিষিক্ত করতে লাগলেন আর তার স্তব স্তুতি শুরু করলেন। শ্রেয়ং শ্রুতিং ভক্তি মুদস্যতে বিভু কৃষ্ণান্তি যে কেবল বোধ লব্ধয়ে তেষাম বশো ক্লেশল এষ শিষ্যতে নন্নাদ যথা স্থূল তুষারঘাতিনাম। এই হে সর্বব্যাপী প্রভু, আপনার প্রতি ভক্তি সর্ববিধ কল্যাণের উৎস। অবুদ্ধই থেকে মোক্ষ সবই ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়। তা সত্ত্বেও যারা সেই ভক্তিকে পরিত্যাগ করে কেবল জ্ঞানের জন্য, জ্ঞান লাভের জন্য বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার করে, তাদের সেই কষ্টই সার হয়, আর কিছুই লাভ হয় না। ঠিক যেমন যার ভিতরে চালের দানা নেই, সেই তুষ অবহনন করলে
করলে শুধু পরিশ্রমী সার হয়, চাল পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, যদি ধানের মধ্যে চাল না থাকে, সে আগড়াগুলোকে যদি পেষণ করি তাহলে কি চাল পাবো? পাবো না। ঠিক তেমনি করে আমরা আমাদের জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানের কাছে যদি পৌঁছাবার চেষ্টা করি, ভগবানকে সহজে প্রাপ্ত করতে পারবো না। একমাত্র ভগবানকে প্রাপ্ত করা যাবে ভক্তির দ্বারা। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। একমাত্র ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যাবে। হ্যাঁ, এই ভক্তি মার্গে সহজেই ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারবেন। অন্যান্য মার্গ, জ্ঞান মার্গ, যোগ মার্গ ইত্যাদি, এতে ভগবানকে সহজে প্রাপ্ত করা যাবে না। জ্ঞানের গভীর জ্ঞানের ভেতরে ঢুকে গভীর জ্ঞানের পরিধি দ্বারাও ভগবানের রূপ কুল কিনারা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। ব্রহ্মা স্তুতি করছেন, বলছেন अथापि ते देव पदाम्बुजं प्रसाद लेशानुगृहीतं एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् महिम्ने न चन्न एकहोपि चिरं अविचिन्नन। हे देव, भक्तेर हृदय मंदिर आलोकित करे আপনি নিজে করুণাবশে স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে থাকেন। আর সেই উপলব্ধির এমন মহিমা যে তার ফলে এই অজ্ঞান কল্পিত জগৎ রূপ মহান্ধকার চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। আপনার কৃপায় আপনি যখন হৃদয়ে প্রকাশিত হন, তখন হৃদয় থেকে সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আপনার সেই সচ্চিদানন্দময় মহিমার দুর্বগাহ তত্ত্ব কেবল সেই জানে যে আপনার যুগল চরণের সামান্যতম কৃপা করিকা অন্তত লাভ করেছে। যারা তার কৃপা লাভ করেছে, তারা ভক্ত হতে পেরেছে, তারাই জানে সেই চরণটিকে আশ্রয় করে তাকে ভক্তি করে কি যে আনন্দ, কি যে পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। অন্যথায় জ্ঞান বৈরাগ্য সাধন দ্বারা বহুকাল অন্বেষণ করেও কেউ এই মহিমার স্বরূপ ধারণা করতে পারবে না। তাই হে নাথ, আমার এই জন্মে হোক অথবা অন্য যে কোনো জন্মে, এমনকি পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্যক জাতির মধ্যে জন্ম লাভ করেও যেন আপনার ভক্তদের একজন হয়ে আপনার চরণ পল্লব সেবার অসীম সৌভাগ্যের উদয় হয়, এই আমার একান্ত প্রার্থনা। বলছেন প্রভু, আমি আজকে যে অপরাধ করলাম এর জন্য হয়তো আমার শাস্তি হবে। যদি শাস্তি হয়, যদি আমাকে তির্যক জমিতে যেতে হয়, যেখানে যে কুলে যেখানে পাঠাও না কেন, তাতে আমার দুঃখ নেই। আমার একটাই প্রার্থনা থাকলো, প্রভু আমি সেখানে গিয়ে যেন তোমাকে ভক্তি করতে পারি, তোমার চরণে যেন আমি ভক্তির অঞ্জলি দিতে পারি প্রভু। তাই এই ব্রহ্মা তার এই অপরাধের জন্য আমাদের মহাপ্রভু এই গৌরাঙ্গ লীলায় তিনি যবন হরিদাস হয়েছিলেন। কি যবন কুলে তার জন্ম হয়েছিল। কেমন করে হরিনাম তিনি করেছেন, সারাটা জীবন ত্রিলক্ষ হরিনামের ব্রত নিয়েছেন। মৃত্যুর শেষ সময় পর্যন্ত তিনি কিন্তু এই হরিনাম ছাড়েননি। সেই জন্য তাকে বলা হয় নামাচার্য হরিদাস। বলে নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর কি, বলে ব্রহ্মাজি ভগবান কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। এইভাবে ব্রহ্মাজি সব স্তুতি করলেন। এই যে লীলাটা হলো, এক্ষেত্রে আশ্চর্য কি জানো পরীক্ষিত? সুখদেব গোস্বামী বলছেন, পরীক্ষিত জানো বড় আশ্চর্যের বিষয়, এই যে গোপবালকেরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতো, তার বিরহ তাদের কাছে অসহনীয় ছিল, অথচ এই যে একটি বছর তারা তার থেকে বিযুক্ত ছিল তা তারা জানতেও পারেননি। এই এক বছর সময় তাদের কাছে ক্ষণার্ধ বলে মনে হয়েছিল। এর কারণ ভগবানের বিশ্বমোহিনী মায়া। ভগবান তাদের এই মায়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। হ্যাঁ, একটা বছর ভগবানের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল গোবৎস আর গোপবালকগণ পাহাড়ের গুহার মধ্যে। যখন ব্রহ্মাজি তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন, তারা যখন কৃষ্ণকে ফিরে পেলেন, তাদের মনে হলো যে একটা বছর ক্ষণার দরকার। এই তো একটু আগেই কৃষ্ণ আমাদের কাছে ছিল, ও তো ঘুরতে গিয়েছিল, খোঁজ করতে গিয়েছিল আমাদেরকে আর আমাদের গাভী গোবৎসগুলোকে, তাদের কাছে সেই সামান্য ক্ষণ বলে মনে হলো। কেন? এ হলো ভগবানের মায়া। কি তো এই লীলাটা একটা বছর হয়ে গেল। এবারে কৃষ্ণচন্দ্র, দাদা বলরাম সহ সমস্ত গোপবালকেরা গোবৎসদের নিয়ে গৃহে ফিরে গেলেন। ওই গৃহে ফিরে গিয়ে তারা কিন্তু এই ঘটনাটা বলছেন, অঘাসুরের বধের কথাটা বলছেন, যে আমাদের ভাই কানায় আজকে অঘাসুর নামক অসুরটাকে কেমন করে বধ করেছি। ওই যেদিন অঘাসুরকে বধ করলেন, ওর এক বছর পর ওরা ফিরে গিয়েছেন। কেন? ওই একটি বছর ব্রহ্মাজি চুরি করে রেখেছিলেন। ওরা তো সেটা বুঝতে পারেনি, ওরা মনে করেছে যে আজকেই আমরা ফিরে গিয়েছি, কিন্তু আমাদের হিসাবে সেটা একটি বছর পর। তাই এখানে সুখদেব গোস্বামী বললেন যে একটি বছর পর ওরা বাড়ি ফিরে গিয়ে অঘাসুরের বধের কথা বলছে। পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে একটা বছর কি হয়েছিল? একটা বছর
এই ব্রহ্মার মোহ ভাঙা হয়েছিল। হ্যাঁ, ব্রহ্মার যে মোহ এসেছিল ভগবানের প্রতি, এই কি ভগবান, তার সেই মোহ গর্বনাশ করে দেওয়া হলো। বলিয়ে ভক্তবৎসল ভগবান কি। এইভাবে ভগবান কি সুন্দর লীলা বিলাস করছেন। আর এবার ভগবান নতুন এক লীলা করবেন। এখন ততশ্চ পৌগণ্ডবয় শ্রিতব্রজে বভূবতুস্থ পশুপাল সম্মত গাশ্চারয়ন্ত সখিভি সমংপদে বৃন্দাবন পুণ্যমতিব চক্রতু। এই পরীক্ষিত শোনো, এরপর বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ পৌগণ্ড দশায় অর্থাৎ 6 বৎসর বয়সে পদার্পণ করলেন। এখন এদের বয়স হলো 6 বৎসর। এই 6 বৎসর বয়সে এরা নতুন একটি দায়িত্ব পাচ্ছেন। কি দায়িত্ব? এর আগে দায়িত্বটা পেয়েছিলেন শুধুমাত্র বাছুরগুলোকে চড়ানোর জন্য, এবার গাভীদেরকেও চড়ানোর দায়িত্ব দিলেন। যখন 6 বছরে পদার্পণ করেছেন, এরা পৌগণ্ড বয়সে পদার্পণ করেছেন, তখন এদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হলো, আজ থেকে তোমরা গাভীগুলোকেও চড়াতে পারবে। এই যে দায়িত্বটা, এটা কার্তিক মাসে গোপাষ্টমী বলা হয়। হ্যাঁ, সেই দিনই কিন্তু এরা সেই দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তো সেই দিনটি আমরা সুন্দরভাবে প্রতিপালন করি। যাই হোক, সেই তারা 6ষ্ঠ বয়সে যখন পদার্পণ করলেন, তারা সেই অনুমতি লাভ করলেন। তারা তখন সখাদের সঙ্গে গোচারণে রত হয়ে নিজেদের চরণ স্পর্শে বৃন্দাবন ভূমিকে পরম পবিত্র করে তুলতে লাগলেন। হ্যাঁ, এবার সমস্ত সেই গোবৎস সহ গাভীগুলো চড়ানোর দায়িত্ব পেয়েছেন। গাভীগুলোকে নিয়ে একদিন গিয়েছেন বনের মধ্যে। তো সেখানে শ্রীরামা নাম গোপাল রাম কেশব সখা সুবল স্তব কৃষ্ণাদ্য গোপ প্রেম। সেখানে এই যে কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে সখারা গিয়েছেন, শ্রীরামাদি সখারা, শ্রীরাম সুদাম দাম বসুদাম, তারা সকলে বললেন যে কৃষ্ণচন্দ্রকে বলছেন, আমাদের নিত্য আনন্দদাতা হে মহাবাহু বলরাম, দুর্বৃত্ত বিনাশক হে আমাদের মনমোহন কৃষ্ণ, তোমাদের কাছে আমাদের একটা নিবেদন আছে। শোনো, সখারা বলছে, এখান থেকে অল্প দূরে বিরাট একটা বন আছে, সেখানে সারি সারি অজস্র তাল গাছ, অত্যন্ত ভালো জাতের অসংখ্য পাকা তাল সেখানে গাছতলায় পড়ে থাকে, এখনো আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ধেনুক নামে একটা মহা দুরাত্মা অসুর তাকে পাহারা দেয়, কাউকে সেই তাল নিতে দেয় না। তো এখন আমাদের খুব ইচ্ছে হয়েছে, ভাই কৃষ্ণ, ওই ফলের গন্ধে আমাদের মন একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছে। সত্যি বলতে কি, আমাদের নিতান্ত প্রলুব্ধ হচ্ছে নিত্যই ওই গন্ধ। এগুলি লাভের পথে যে বাধা আছে, তুমি ভাই কাটিয়ে দাও, আমাদের আস্বাদন করা ওই ফল। এরা যখন অনুরোধ করেছেন, তখন কৃষ্ণ বলছেন যে না না না, ওখানে যাওয়া যাবে না, ওখানে বড় অসুর আছে, ওখানে বড় অসুর আছে। হ্যাঁ, সেই ধেনুকাসুর, সে একটি গর্ধবের রূপ নিয়ে থাকে, সেই বড় অসুরটি ওখানে কাউকে যেতে দেয় না, তাই ওখানে যাওয়া যাবে না। বলদেব বলছেন, কেন? আমি তো আছি, কি চিন্তা, আমি তাল আস্বাদন করাবো, তাল সেবা করাবো। এতক্ষণ ভগবান কৃষ্ণ অনেক লীলা করেছেন, এই কয়েক বছরে ভগবান অনেক লীলা করেছেন। বলদেব ভাবছেন, আমি তো দু একটা লীলা করি, কি তাই এখন তো সেই জন্য বলদেব ভগবান তিনি বলছেন যে আমি তো করতে পারি। তাই তিনি কি করলেন না, তিনি বললেন চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমি তো আছি, চলো সবাই। এবার সবাই কিনে চলে এলেন। এসে এবার বলদেবজি কি করেছেন, সেই যে তাল গাছগুলো আছে, সেই তাল গাছ ধরে একেবারে বলদেবের কেমন প্রকাণ্ড বল, তাই তো তার নাম বল। হ্যাঁ, আর রমণ করে আনন্দ দেন, তাই তার নাম, এই জন্য বলরাম। তো সেই বলরাম কি করেছেন, সেই প্রকাণ্ড গাছগুলোকে ধরে একেবারে নাড়িয়ে ফেললেন, ঝরঝর করে নাড়িয়ে দিচ্ছেন। হ্যাঁ, আর সঙ্গে সঙ্গে দপদপ করে কতগুলো সুন্দর পাকা তাল পড়ে গেল, আর সেই তালগুলো ওই সমস্ত সখারা সেবা করতে শুরু করলেন। এরই মধ্যে সেই যে অসুরটা, ধেনুকাসুর, হ্যাঁ, সে একটি গর্ধবের রূপ নিয়েছিল, গাধা রূপ, সে একেবারে তীর বেগে ছুটে এলেন। ছুটে এসে তিনি কি করলেন না, তিনি তার গর্ধব গাধা কেমন ভাবে আক্রমণ করে, ও ছুটে এসে সঙ্গে সঙ্গে আবার মুখটা পেছনের দিকে ঘুরিয়ে নেয়। ও ঘুরে গিয়ে পেছন দুটো, ওই যে চরণ আছে, পেছন দুটো চরণ দিয়ে ও আঘাত করে। এই হলো গর্ধবের স্বভাব, পেছন দুটো পা দিয়ে আঘাত করবে। ও তীরের বেগে ছুটে এসে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গিয়ে পেছন দুটো চরণ দিয়ে বলরামকে ধড়াম করে আঘাত করলেন। এই বলরাম কিছু বললেন না। এরপর ও আবার ছুটে চলে গেল, আবার তীর বেগে এসে
আবার যখন একই রকম ভাবে ঘুরে আক্রমণ করছেন, পেছন দুটো পা করে পেছন দিক করে বলরামকে আক্রমণ করবেন, সঙ্গে সঙ্গে বলদেব জিউ সেই দুটো চরণ ধরে নিলেন, ধরে একেবারে মাথার উপর চরচর 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 ঘোরাতে ঘোরাতে একেবারে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃহৎ তাল বৃক্ষ সেই তাল গাছটাকে ভেঙে দিয়ে, তার পাশের তাল গাছ এই সমস্ত ভেঙে দিয়ে চুরমার করে অনেকটা জায়গা জুড়ে একবারে সমস্ত তাল বৃক্ষ ভেঙে গিয়ে সেই গর্ধব অসুরটি গোবিন্দায় নমো নমঃ এই মারা গেলেন, মক্ষণ হয়ে গেল। বলিয়ে বলদেব জিউ ভগবান কি, বলিয়ে ধেনুকাসুরের মুক্তি কি। এইভাবে ধেনুকাসুর বধ হয়ে গেল। এরপর তারা ফিরে গেলেন, আর বাড়ি গিয়ে তারা সুন্দরভাবে খাদ্যাদি গ্রহণ করলেন। মায়েরা সুন্দর করে তাদের ছেলেদের আহার্য দ্রব্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, তাদের সুন্দর করে সেবা হলো। এইভাবে কি সুন্দর বৃন্দাবনে ভগবানের লীলা চলতে লাগলো। এবার একদিন ওই বলরাম তিনি আসেননি, তার বিশেষ জন্মতিথি ছিল, তাই মা রোহিণী তাকে আসতে দেয়নি যে আজকে তোকে যেতে হবে না, তোর আজকে বিশেষ জন্মতিথি, সেই উৎসব হবে, তাই ওরা আজকে গোচারণে যাচ্ছে, যা তোর যাওয়ার দরকার নেই। এই জন্য বলদেব আসেননি, কৃষ্ণ সহ সমস্ত সখারা এসেছেন। এবার তারা যমুনার তীরে চলে এলেন, যমুনার তটে এসে তাদের খুব জল তৃষ্ণা পেয়ে গেল। এতই জল তৃষ্ণা পেয়েছে একেবারে ভান রাখতে পারছেন না। এমন যখন জল তৃষ্ণা পেল তখন সামনেই একটা যমুনার হ্রদ ছিল। সেই হ্রদে, সেই হ্রদের জল তারা পান করলো, হ্রদের জল তারা পান করলো। আর সেই হ্রদে ভয়ঙ্কর কালীয় নাগ বাস করতেন। তো কালিয়ের বিষে সেই জলটি বিষাক্ত ছিল। সেই জলটি তারা পান করলেন। এই যখন পান করলেন সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে সমস্ত সখারা মারা গেলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কি করবেন না, বিশ্বতার ওই তথা ভূতার কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর ইক্ষয়াত অমৃত বর্ষীন না। কৃষ্ণচন্দ্র যখন দেখলেন তার সখারা ওই যমুনার হ্রদের, কালীয় হ্রদের জল পান করে মারা গিয়েছেন, তখন কুরুগুলো প্রতি পরীক্ষিত, শোনো, পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন সুখদেব গোস্বামী দৈব বসে সেদিন তাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হয়েছিল, ভবিতব্য কে খণ্ডাতে পারে। সেই বিষ জল পান করা মাত্রই সকলে প্রাণহীন হয়ে যমুনার তটে পড়ে রইল। যোগেশ্বরগণের যিনি ঈশ্বর সেই কৃষ্ণ তাদের সেই অবস্থা দর্শন করে তার অমৃত বর্ষিণী দৃষ্টির সাহায্যে তাদের পুনর্জীবন দান করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে তাদের প্রভু, তাদের রক্ষাকর্তা, তাদের সর্বস্ব, তাই কৃষ্ণ সেই সমস্ত সখাদের পুনর্জীবন দান করলেন। বলি ভক্তবৎসল ভগবান কি। বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণ 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 হীন বিভু তস্যা বিশুদ্ধি মচ্ছিন্ন সর্বং তমুদ বাসয়। এখন সুখদেব গোস্বামী বলছেন, পরীক্ষিত শোনো, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজকে শুধু সেই গোপবালকদের উদ্ধার করলেন না, তিনি একটি মনে সংকল্প নিলেন। কি সংকল্প না, এই হ্রদ থেকে মহাবিষধর কালীয় নাগকে দূর করতে হবে। এই হ্রদে এই বিষধর কালীয় নাগ বাস করে এবং এর জন্য ব্রজবাসীরা এখানে জল নিতেও পারে না, সকলে ভয়ে ভয়ে এখানে আসতেও পারেন না। সেজন্য এই জলকে মুক্ত করতে হবে, বিশুদ্ধ করতে হবে, এখান থেকে কালীয়কে বহিষ্কৃত করতে হবে। তাই কালীয়কে বহিষ্কৃত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কেন, ভগবান পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম। কি, তো ভগবান সাধুদের পরিত্রাণ করেন, দুষ্কৃতীদের দমন করেন। এখন কালীয়রা ওই জলটিকে বিষাক্ত করছে, ওকে তো দমন করতে হবে। আর যারা ব্রজবাসী সেই সাধু সন্ত সকলেই তো ভগবানের সাধনা করেই তো তাকে নিজের ঘরের করে পেয়েছেন, একেবারে চাক্ষুষ লীলা প্রত্যক্ষ করছেন, তাদের কত সৌভাগ্য। সেই তাদেরকে রক্ষা করার জন্য ভগবান এই সিদ্ধান্ত নিলেন, কালীয়কে ওখান থেকে বহিষ্কৃত করতে হবে। বিশ্ব মাতা বিশদ মারুতেনা বিমর্ষিতা স্মৃয়ন্তে তিরগজস্য প্রাণিন স্থিরজঙ্গমা। পরীক্ষিত, যমুনার সংলগ্ন ওই হ্রদটি এটি কালীয়ের আবাসস্থল। কালীয়ের প্রচন্ড বিষের তাপে তার জল সর্বদাই টকবক করে ফুটতো। এমনকি তার উপর দিয়ে যদি কোনো পক্ষী উড়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে সেই তাপে দগ্ধ হয়ে পড়ে যেত।
সেই বিষাক্ত জলের ঢেউ এবং তার উপর দিয়ে বয়ে আসা বায়ুর দ্বারা বাহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা স্পর্শে তীরের গাছপালাগুলো পশু পাখি সমস্ত সচরাচর জানাই ছিল সব মারা পড়তো। হ্যাঁ, সেখানে একটা বৃক্ষ পর্যন্ত হতে পারেনি। কেন? ওই যে ওখানে জলটা টপক করে পড়তো, বিষাক্ত জল, সেই জলের যে বাষ্পটা উঠতো সেই বাষ্প চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তো, ফলে বৃক্ষাদিও ওখানে হয়নি। পশু পক্ষীরা উড়ে গেলে ওখানে সঙ্গে সঙ্গে, পক্ষী যদি উড়ে যেত সেই বিষের জ্বালায় সঙ্গে সঙ্গে সেখানে মরে টরে যেত। এই হলো অবস্থা। তা এখন সেখানে কিন্তু একটি কদম্ব বৃক্ষ, সেই কিন্তু সেখানে সুন্দরভাবে অবস্থান করছেন। কেন? এই বিষের জ্বালা কি তাকে লাগেনি? এই বিষের জন্য এত বিষাক্ত যে সমস্ত গাছপালাগুলো সব মরে যাচ্ছে, কেউ এখানে টিকতে পারেনি। কিন্তু কদম্ব বৃক্ষটি সেই সুন্দর সজীবতা লাভ করে আছেন। হ্যাঁ, সে কিন্তু মরেনি। কেন সে মরেনি? না, সে মনে মনে সংকল্প নিয়েছেন, আমি যদি কৃষ্ণচন্দ্রের স্পর্শ একবার পাই, তিনি যদি আমার বক্ষে আসেন, আমাকে যদি কৃপা করেন, এই তার মনে ইচ্ছা ছিল ভগবানের, যদি আমাকে স্পর্শ করেন, আমার উপর যদি চড়েন, তাহলে আমার জীবনটা সার্থক হবে। এই ছিল তার মনের আশা। এই দেখুন, ভগবানকে তিনি কখনো পাবেন এই মনে আশা নিয়েছিলেন, তাতেও তার বিনাশ হয়নি। ভগবানকে যারা পেয়েছেন তাহলে তাদের কথা কি বলবো, যারা পায়নি, ভগবানকে ভবিষ্যতে পেতে পারেন, মনের মধ্যে ইচ্ছা যে আমি যেন গোবিন্দ চরণ লাভ করতে পারি, এইভাবে যারা গোবিন্দকে ভক্তি করেন তাদের কি হয়? নমে ভক্তা প্রণশ্যন্তি, শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় বললেন সেই সমস্ত ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না। যারা পাবেন, এখনো পায়নি, ভগবানকে ভক্তি করেন, তার কৃপা লাভ করার চেষ্টা করছেন, তাদেরও কখনো বিনাশ হয় না। বিনাশ বলতে কি? কোনো বিপদ আপদ থেকে তাদের সমস্ত বিপদ আপদ ভগবান দূর করে দেন। জন্মিলে তো মরিতে হবে, আমার কি কথা হবে। যাই হোক, কিন্তু বলছেন যে তারা সুরক্ষিতই থাকে ভগবানের কৃপায়, যে গোবিন্দচরণ একদিন পাবো, সেই আশাতেই তাদের সুন্দর জীবন পরিচালিত হয়, তাদের সকল সমস্যা ভগবান দূর করে দেন। আজকে সেই বৃক্ষটি সেই আশাতে, ভবিষ্যতে ভগবান কৃষ্ণ আসবেন, আমাকে কৃপা করবেন, সেই আশায় সজীব হয়ে আছেন, তার বিশেষ জ্বালায় মৃত্যু হয়নি। আরো একটা কারণে ওই গাছটি জীবিত আছে। একবার গরুর দেবতাদেরকে পরাজিত করে গরুর অমৃত নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে ওই বৃক্ষের উপর বসেছিলেন। সেই কারণে এই যে অমৃতের ভাণ্ডটি নিয়ে বৃক্ষের উপর বসেছিলেন, সেই কারণে, সেটাও একটি কারণ, সেই কারণে সেই বৃক্ষটি সজীবতা লাভ করে আছে, এখনো তার মৃত্যু হয়নি। তো সেই কদম্ব বৃক্ষটি আছে। এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন যে আমি কি করব না, ওই কদম্ব বৃক্ষের উপর থেকে কালীদহে ঝাঁপ প্রদান করবো, ঝম্প দেব সর্পরদ পুরুষারিণ নিপাত বেগ শঙ্খবিতরগবিচ্ছ শ্রীদাম্বুরাশি পর্যক প্লুত বিষকষায় বিভীষণি দ্রাবণধনুশতমনন্ত বলস্য কীর্তন। এই ভগবান তিনি তখন সেই সর্পদের জল পূর্ব হতে কালিয়ের বিষে ফুটতে থাকায় কিছু পরিমাণে উত্তাল ছিল। এখন পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই বৃক্ষ, এই যে হ্রদের তীরে যে বৃক্ষ, ওই বৃক্ষের উপর উঠে সেখান থেকে যখন ঝাঁপ দিল জলের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণের পতনে তা ভীষণভাবে সংক্ষুব্ধ হলো। বিষের প্রভাবে কষাই বর্ণের সেই জলে তুমুল ঢেউয়ের সৃষ্টি হলো। তা উচ্ছ্বসিত হয়ে চারদিকে শতধনু বা 400 হাত, শতধনু মানে 400 হাত, 400 হাত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো জল। হ্যাঁ, তার আশেপাশে। অবশ্য যার বলবীর্যের কোনো সীমা পরিসীমা নেই, সেই ভগবানের দিক থেকে বিচার করলে এটি বিশেষ কোনো ব্যাপার নয়। সাধারণ একটা ছোট্ট ছেলে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে, তার ঝাঁপে জল একেবারে আলোড়িত হয়ে গেল, 400 হাত দূর পর্যন্ত জল প্রবাহিত হলো। বলে এই ছেলেটি সামান্য ছেলে নয়, নরলীলা করার জন্য সে এসেছে, দেখছি তাকে সামান্য ছেলে, কিন্তু সামান্য নয়। তিনি কোটি কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তার মধ্যে। তিনি যখন দেখেছিলেন তার মাকে, মা আমার মুখটা দেখে না, তুমি বলছো আমি মাটি খেয়েছি, তাহলে দেখো আমি মাটি খেয়েছি কিনা। মাকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়েছিলেন। গতকাল সেই লীলা আপনারা দর্শন করেছেন, শ্রবণ করেছেন। সেই কোটি কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যার মধ্যে তিনি কি এত ক্ষুদ্র হতে পারেন? তিনি ক্ষুদ্র নয়, নরলীলা করার জন্য ছোট শিশু রূপ ধরেছেন বটে, কিন্তু তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, কত শত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তার মধ্যে, তার উদরে। যাই হোক, সেই তিনি যখন ভক্তকে কৃপা করেন,
তখন তিনি কিন্তু একেবারে কোমল নরম, একেবারেই সাধারণ। কেন? যখন ভক্তের কাঁধে চড়ে বেড়ান, ওই সমস্ত গোপবালক সখাদের কাঁধে চড়ে বেড়ান, তিনি যদি এত ভারী হন গোপবালকেরা তাকে নিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু না, ভক্তকে কৃপা করার সময় তিনি কোমল নরম তুলোর মতো, সহজেই তারা কাঁধে করে বহন করছে। কিন্তু যখন শাস্তি দেওয়ার সময়, অপরাধীকে যখন শাস্তি দেবেন, তখন তিনি কিন্তু ক্ষুদ্র নয়, তিনি তার বিশাল বিরাটত্ব নিয়ে আসেন। এই দুষ্টের দমনের সময় কিন্তু তিনি বিশাল বিরাট, সেখানে কিন্তু তিনি ক্ষুদ্র নন। তাই আজকে এই ক্ষুদ্র শিশু বলে দেখলে কি হবে, জলে ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল আলোড়িত হয়ে 400 হাত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই যখন হলো তম প্রেক্ষণীয় সুকুমার ঘনাবতা শ্রীবৎস প্রীতবসনং স্মিত সুন্দর শ্যাম ক্রিয়ন্ত প্রতিভয়ং কমলোদরাং সন্দৃশ্য মর্মসুর সংভুজয়া চচ্ছ্বাদ। এই সুন্দর কি হলো, তখন সামনে এই কালীয় এই যখন জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে, আর ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি হয়েছে, জল আলোড়িত হয়েছে। এই জল যে আলোড়িত হলো, সেই আলোড়নে জলটা 400 হাত দূরে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেল। এখন সেই যে কৃষ্ণ সখারা তারা যে ছিলেন, তারা সেখানে অচেতন হয়ে পড়ে গেল। তারা যখন দেখলো যে ভাই কানাই জলের মধ্যে ঝাঁপ দিচ্ছে বিষাক্ত জলে, আর সেখানে কালীয় না, তাকে তো শেষ করবে, তারা মূর্ছা গেলেন, সেখানেই তারা মূর্ছা গেলেন। আর সমস্ত সেই যে যারা গোবৎসগুলো ছিল, তারা হাম্বা হাম্বা করে চিৎকার শুরু করলেন। এখন ওরা জলপান করেছিল, জলপান করে মারা গিয়েছিল। কি গোবৎসগুলো, গোপবালকগুলো মারা গিয়েছিল। এখন যখন ওরা মূর্ছা খেয়ে পড়েছেন, যেখানে পড়েছেন সেটি হ্রদের তীরে, কিন্তু হ্রদের তীরে জল 400 হাত দূর পর্যন্ত গিয়েছে। তার মানে ওরাও সেই জলের মধ্যেই পড়ে আছে, হ্রদে নয়, হ্রদের তীরে, কিন্তু ওদের গায়ে ওদের শরীরেও জল সব লাগছে, জলের মধ্যেই পড়ে আছে। এখন জলের মধ্যে পড়ে থেকে ওদের মৃত্যু হচ্ছে না কেন? একটু আগে জলে সেবা করে মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল, এখন এই বিষাক্ত জলটা 400 হাত বিস্তৃত হয়েছে, সেই জলের মধ্যেই তো ওরা পড়ে আছে। এখন সেই জল কি ওদের নাকামুখী যাচ্ছে না? ওরা তো অচেতন হয়েছে, কিন্তু সেই জলে ওদের মৃত্যু হয়নি, ওরা অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। এর পেছনে কারণ আছে। টিকাকারগণ বলছেন, ওরা যদি মারা যায় তাহলে ভগবানের লীলাটা এগোবে না, ভগবানকে আবার ছুটে আসতে হবে বাঁচানোর জন্য। এজন্য ওরা মারা গেলেন না, অচেতন হলেন। আরো একটা কথা কি, ভগবান ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলটা বিষ মুক্ত হয়েছে, জলটা আর বিষাক্ত নেই। ভগবান যখন স্পর্শ করছেন সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিষ মুক্ত হয়েছেন জলটা। বলি ভক্তবৎসল ভগবান কি। তাহলে ভগবান যেখানে আসেন, যে সেই ভগবানের স্পর্শ পান, যার হৃদয়ে ভগবান আসেন, তাহলে তিনি কি আর তার মধ্যে কোনো পাপ তাপ থাকবে? সব ধ্বংস হয়ে যাবে। জলের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলটি শুদ্ধ পবিত্র হয়েছে, সেই জলে আর ওই সমস্ত সখাদের মৃত্যু হলো না, তারা মূর্ছা খেয়েছে মাত্র। এখন কালীয় কি করলেন না, কালীয় তখন সেই যখন ওই ছোট্ট ছেলেটি জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে লম্ফঝম্প করছেন, জল আলোড়িত হচ্ছে, তখন কালী দেখলেন, আরে কে এই ছোট্ট ছেলেটির এত বড় স্পর্ধা, সে আমার জলের উপর ঝাঁপ দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, আমার বাসস্থান লন্ডভন্ড হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে চক্ষুষ্পা হয়ে এলো, এসে দেখলো এই ছেলেটি, এই যা দেখলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কি করলেন, একেবারে ক্রোধান্বিত হয়ে কৃষ্ণকে পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। একেবারে কৃষ্ণের সরাসরি পাক দিয়ে দিলেন, পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরেছেন কৃষ্ণচন্দ্রকে। এই কৃষ্ণচন্দ্রকে যখন জড়িয়ে ধরেছেন পাক দিয়ে, এই কৃষ্ণচন্দ্র তখন কি করছেন না, কৃষ্ণচন্দ্র কিছুই করছেন না, এই পাক দেওয়া দিয়েছেন। আর এদিকে ওই সমস্ত সেই ব্রজবাসীরা, তাদের মধ্যে তাদের হঠাৎ করে তারা কিছু চোখের সামনে অদ্ভুত কিছু দৃশ্য তারা দেখছে। দেহ নেশম মানাদ্বৈতম কৃষ্ণং সুচিতয়া পদে ভগবল্লোখনস যোগ ব্রতব্য যমুনা তটম। এই আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রজবাসীরা নিজেদের প্রাণাধিক শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে রত হলেন। তারা চোখের সামনে কয়েকটি দৃশ্য দেখলেন। বলছে, তানা লোকস ভয়োদ্বিগ্না গোপানন্দ পুরোগমা।
বিনা রামেণ গাং কৃষ্ণা জ্ঞাতা চারয়িতুম গতম। এই তারা হঠাৎ করে অমঙ্গল সূচক 3 প্রকার ভয়ঙ্কর দেখলেন। ভূমিতে হঠাৎ করে ভূমিকম্প হয়ে গেল, হঠাৎ করে আকাশে উল্কাপাত হয়ে গেল, হ্যাঁ, হঠাৎ করে দেখা গেল তাদের চোখগুলো নাচতে শুরু করলো, নেত্র স্ফুরণ হলো হঠাৎ করে, হ্যাঁ, বামে তার চক্ষুগুলো, হ্যাঁ, তারা চোখগুলো নড়ে যাচ্ছে, নেত্র স্ফুরণ হচ্ছে। এই তখন যখন দেখলো এই অবস্থা, তাদের মধ্যে একটা শঙ্কা জন্মে গেল, আরে এরকম হঠাৎ করে হচ্ছে কেন অমঙ্গল, তাহলে কি আমাদের কৃষ্ণের কিছু হলো? আরে আজকে কৃষ্ণের সঙ্গে কে গেছে, ও বলরাম যায়নি? সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে শঙ্কা এসে গেল, হায় আমাদের কৃষ্ণ, তার কি হয়েছে? এবার তারা এই ব্রজবাসীরা নিজেদের প্রাণাধিক প্রিয় কৃষ্ণের অন্বেষণে রত হলেন। তারা কি করে যাবেন? এবার কৃষ্ণ কোথায় গিয়েছে, কোন বনে আজকে গিয়েছে, কি করে যাবেন? না, তারা লক্ষ্য করলেন যে কৃষ্ণের সুন্দর সুন্দর চরণ চিহ্নগুলো পড়ে রয়েছে এই পৃথিবী বক্ষের উপর, ধুলোর উপর শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্নগুলো পড়ে আছে। সেই চরণ চিহ্ন লক্ষ্য করে তারা কৃষ্ণকে অন্বেষণে রত হলেন। আচ্ছা, আরো তো গোপবালকেরা গিয়েছে, আর গোবৎসগুলো গিয়েছে, তাদের চরণ চিহ্ন নেই। এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্নগুলো কেন আছে? তাদের চরণ চিহ্নগুলো নেই, ধুলোবালির মধ্যে ধুলোবালি উড়েছে, সব এদিক ওদিক হয়ে গেছে, কিন্তু কৃষ্ণের চরণ চিহ্নগুলো সুন্দর পড়ে রয়েছে। কেন কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন মিলিয়ে গেল না? পৃথিবী দেবী তিনি চিন্তা করলেন, বাহ, আমার কত সৌভাগ্য, আমি কত সৌভাগ্যবান, আজকে আমার বক্ষের উপর ভগবান কৃষ্ণ লীলা করছেন। চতুর্দশ ভুবনে কে এত সৌভাগ্যবান আছে? আমি আজকে কত সৌভাগ্যবান, আমার বক্ষের উপর ভগবান লীলা করছেন। অতএব তিনি যে লীলা করছেন, সেই লীলাকে আস্বাদন করার জন্য তার চরণ চিহ্নকে পৃথিবী দেবী তার বক্ষে ধারণ করে এরকম জ্যোতির্ময় রূপ রূপে রেখে দিলেন। ওই চরণ চিহ্নকে তিনি কোনোভাবে মুছে ফেলছেন না। এই চরণ চিহ্নই হলো তার সার। তিনি চিন্তা করলেন, এই হলো আমার অলংকার, এই চরণ চিহ্ন গুলোই আমার অলংকার। এই অলংকার গুলো কে না অলংকার পরে থাকতে ভালোবাসি, কি পৃথিবী মনে করলেন আমি এই অলংকার গুলো পরে থাকবো। এই জন্য এই চরণ চিহ্ন গুলোকে বক্ষের মধ্যে ধরে রাখলেন, কোনোভাবেই মিলিয়ে যেতে দিলেন না। এই জন্য কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন গুলো সুন্দর আছে, আর কারো চরণ চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। সেই চরণ চিহ্ন লক্ষ্য করে ব্রজবাসীরা এলেন, এসে সেই কালীদহের সামনে এসে দেখছেন এই অবস্থা। সেখানে দেখলেন কৃষ্ণচন্দ্রকে কালীয় না একেবারে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে। এই যখন জড়িয়ে ফেলেছে, তারা দেখে তাদের একেবারে প্রাণান্তকর অবস্থা। মা যশোদা তার প্রিয়তম পুত্রের অনুসরণে সেই কালী হ্রদে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন। অন্যান্য গোপীরা তাকে ধরে ফেললেন, তার হৃদয় পীড়িত হচ্ছিল, এইরকম ব্যথায় চোখে ঝরছিল অশ্রু ঝাড়া। সকলের দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলে। যাদের শরীরে সামান্য চেতনা ছিল, তারা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার মনোহর বৃত্তান্তগুলি বর্ণনা করে যশোদা মাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অধিকাংশের এই অবস্থা হয়েছিল মৃতের মতন, সচেতনতার কোনো লক্ষণ তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ নন্দাদি গোপগণের জীবন স্বরূপ ছিলেন, তাই তারাও শোকে কাতর হলো, সেই হ্রদের জলে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। বলরাম তা দেখে তাদের বহু প্রকারে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে কাউকে কাউকে বল প্রয়োগ করে নিবৃত্ত করলেন। আসলে বলরাম তো জানেন, বলদেব জানেন, তিনি কি তার প্রভুকে জানেন না? তার যে কেমন শক্তি, তার কোনো ক্ষতি হতে পারে না কৃষ্ণের, এটা বলদেবের অজানা ছিল না। দাদা বলদেব তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের অংশ, তিনি তো জানেন এই কৃষ্ণচন্দ্র আমার ভাই, তিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তার কিচ্ছু হবে না। এরা যখন একেবারে কৃষ্ণচন্দ্রের এই অবস্থা দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, সকলকে চেষ্টা করছেন বুঝিয়ে বাজিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে, হ্যাঁ, সকলকে সেই তীরে সান্ত্বনা দিচ্ছে, না না চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমার ভাই ঠিক ফিরে আসবে। এই আর এইদিকে কৃষ্ণচন্দ্র অন্তর্হৃদে ভুজভোগ পরিতমরাত কৃষ্ণ নিরীহ মুপল্লব্য জলাশান্তে গোপাংশ মূঢ়ধীশ নানা পরিতপশুংশ সংক্রন্দত পরকলম পরকস্মল মহাপুরার্তা। এই দুধ থেকে এইবার কি না নির্দিষ্ট হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাড়াচড়া নেই, কালীয়না তাকে জড়িয়ে রেখেছে আষ্টে পৃষ্ঠে। এইটা কেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন নাড়াচড়া করেননি? কেন নাড়াচড়া করেননি? কালীয়নাথকে তো তিনি বধ করার জন্যই জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছেন। এখন কালীয়নাথ জড়িয়ে ধরেছেন পাক দিয়ে,
কষ্ট দিচ্ছেন কৃষ্ণকে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে চুপচাপ, আলোচনা করেননি। কেন করেননি? এখানে সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন টিকাকারগণ, বলছেন যে কৃষ্ণচন্দ্র সহজে কাউকে শাস্তি দেয় না। শাস্তি দেওয়ার আগে জগতের সকলকে দেখিয়ে দিচ্ছে, ব্রজবাসীদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে, দেখো আমি একটা ছোট্ট ছেলে, আমার কোনো অপরাধ নেই, এই দেখো কালিও এ কি করেছে, আমাকে কেমন আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, জড়িয়ে রেখেছে। তাহলে আগে কাউকে শাস্তি দেওয়ার আগে তার অপরাধটা দেখাতে হবে। অপরাধ থাকলে তো শাস্তি পাবে, অপরাধ যদি না থাকে তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত না। তো সেজন্য অপরাধটা চোখের সামনে দেখাবে, দেখো দেখো কেমন অপরাধ, কেমন এত বড় স্পর্ধা, কালিও নামটা, আমি একটা ছোট্ট ছেলে, কিছুই বলছি না, আমি কি কোনো মারপিট করছি, ওকে কোনো আঘাত করছি, ও কেমন আমাকে জড়িয়ে আষ্টে পৃষ্ঠে রেখেছে, কষ্ট দিচ্ছে। তাহলে এরকম যে অত্যাচার করে তাহলে সে খল, তাহলে তাকে নিশ্চয়ই বধ করলে ভুল কিছু হবে না, এইটা ব্রজবাসীকে দেখাচ্ছে। তাই একে বধ করলে ভুল কিছু হবে না, কারণ তা সেই আমি নির্চেষ্ট, আমি কিছু বলছি না, শুধু শুধুই আমাকে এমন ভাবে কষ্ট দিচ্ছে। তাহলে যে খল অকারণে কষ্ট দেয় সেই দুষ্ট ব্যক্তিকে নিধন করলে কোনো দোষ নেই, এইটা ব্রজবাসীকে দেখিয়ে দিলেন। তাই প্রথমত তিনি নড়াচড়া কিছু করলেন না। এখন এইবার কৃষ্ণচন্দ্র আস্তে আস্তে নিজের শরীরটিকে স্ফীত করছে, নিজের শরীরটিকে আস্তে আস্তে করে বাড়িয়ে নিচ্ছে। এখন এমন নিজের শরীরটিকে আস্তে আস্তে করে বাড়াচ্ছে না, সেখানে কালিয়নার যে পাক দিয়ে রেখেছিল, এখন সে আর সেই পাকটা ধরে রাখতে পারছে না। এখন কৃষ্ণ সদস্য শরীরটিকে স্ফীত করছেন, আর কালিয়নাগের একটা একটা করে পাক খুলে যাচ্ছে। এই হতে হতে কালিয়নাগ আর সহ্য করতে পারলেন, একবারে দেহ ফেটে যাবে, ছেড়ে যাবে, যে অবস্থা, প্রান্তকর অবস্থা। কালিয়নাগ কৃষ্ণচন্দ্রকে ছেড়ে দিলেন। এই যখন ছেড়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এবারে ছেড়ে দেওয়ার পর কৃষ্ণচন্দ্রকে একেবারে ফোনা তুলে সেই কালিয়নাগ দংশন করছেন। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ সর্বেশ্বর ভগবান, তাহার কি কোনো বিষ তাকে শেষ করতে পারবে? কোনোভাবে। এবার কৃষ্ণচন্দ্র কালিয়ের সঙ্গে প্রাণান্ত করে খেলা শুরু করলেন এবং পরিভ্রমতজ সমুন্নতাংশ মানম্য তদ পৃথু শির সধিরূঢ়য়াদ্য তনুধরত্ন নিকর স্পর্শাতীতম পাদাম্বুজ কিলোকলাদি গুরুর্নন্নত। কৃষ্ণচন্দ্র একটা প্রাণান্ত করে খেলা শুরু করেছেন। এই কৃষ্ণচন্দ্র ঘুরছেন, ওরই ভেতরে ঘুরছেন, আর সাপটাও ঘুরছে। কৃষ্ণচন্দ্র চচ্চর করে ঘুরছেন, এদিক ওদিক ঘুরে যাচ্ছেন, সাপটাও এদিক ওদিক ঘুরছে। ঘুরতে 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 অনেকটাই ক্লান্ত করে দিলেন। কালিয়নাগ ক্লান্ত হয়ে গেল, পরিশ্রান্ত হয়ে গেল। কৃষ্ণ নাগাল পাচ্ছেন না, ওরই মধ্যে চট করে ছোট ছেলেটি এখানে ডুব দিয়ে ওখানে উঠে যাচ্ছে, ওখান থেকে এখানে যাচ্ছে। কালিয়নাগ কোনোভাবেই তাকে ধরার জন্য অনেক চেষ্টা করছেন, দংশন করার জন্য চেষ্টা করছেন, আর পাচ্ছেন না। এই করতে করতে কালিয় একবারে অবসন্ন হয়ে গেল। এই যখন অবসন্ন হলো, সেই সুযোগে কালিয়নাগ অবসন্ন হয়েছেন। সেই সুযোগে কৃষ্ণচন্দ্র কালিয়ের গলার কাছে পা দিয়ে একটা চরণ দিয়ে একেবারে কালিয়ে সেই যে ফণার উপরে উঠে গেলেন। এই ফণার উপরে উঠেছেন। পরীক্ষিত সেই কালিয়নাগের ছিল 101টি মস্তক, 101টি ফণা। সেগুলির মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র উঠেছেন। আর যখন কৃষ্ণচন্দ্র সেখানে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে একটা সুন্দর জ্যোতি, সেই যে মাথার উপর কালিয়নাগের মাথার উপর এমনিতেই মণিমাণিক্য ছিল, তারপর কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ স্পর্শ পেয়ে সেই মণিমাণিক্য গুলো জলজল করতে শুরু করেছে। এখন কৃষ্ণচন্দ্রের স্পর্শ পেয়ে সেই মণিমাণিক্য গুলো আরো জলজল করতে শুরু করেছে, তাদের সুন্দর সৌন্দর্য বিগ্রহণ করছে। এই জন্য কি সুন্দর অপরূপ শোভায় শোভিত হয়েছে কৃষ্ণচন্দ্র। এই তাহলে ভগবানকে আমাদের কি করতে হয় না, মাথায় করে রাখতে হয়, তার কৃপা। কালিয়নাগের রক্ত বমন শুরু করেছে কালিয়নাগ, তার প্রাণান্তকর অবস্থা। এই অবস্থায় তখন মহারাজ পরীক্ষিত, শোনো, বিচিত্র সেই তাণ্ডব নৃত্যের অভিঘাতে কালিয়ের ছত্রদেশ মহারাজি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। শরীরের বিভিন্ন দুই পত্নী তারা ভগবানের প্রিয় ভক্ত ছিল, তারা অনেকবার এই কালিয়কে অনেক কৃষ্ণ কথা বলেছেন, কিন্তু সেইগুলো খেয়ালই করেনি, সেগুলো তাচ্ছিল্য ভাবে গ্রহণই করেননি। কিন্তু এখন যখন কৃষ্ণচন্দ্র তার মাথার উপর নৃত্য করলো, তার ফণাগুলোকে একবারে ক্ষতবিক্ষত করলো, এখন কিন্তু সেই ভগবানের কথা তার মনে হচ্ছে। আসলে কৃষ্ণ ভজনের বীজটি যদি অঙ্কুরিত হয়ে যায়, ওই বীজটা নষ্ট হয় না।
পরে আবার কৃষ্ণের কৃপায় ওই বীজটি আবার তার অঙ্কুর হয়ে যায়। আমরা যদি একটা বীজ ঊষর মরুভূমিতে বপন করে দিই, একটা ঊষর মরুভূমিতে যদি বীজ বপন করে দিই, সেখানে সেই বীজটি অঙ্কুরিত হবে না, নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কৃষ্ণ ভক্তির বীজটি হৃদয়ে বপন করে দেওয়া হয়, ওই বীজটি একদিন না একদিন আবার প্রকাশিত হবে, অঙ্কুরিত হবে। আজকে যে কৃষ্ণের কথাগুলো কালীয়কে বলতেন ওই নাগপত্নীরা, কালীয় নাগের পত্নীরা, সেই কথাগুলো কিন্তু ভেতরে বীজ আকারে জমা ছিল। এখন সেইগুলো ভগবানের কৃপায় আবার প্রকাশিত হয়েছে, তাই আজকে সে ভগবানের শরণ নিলেন। এবার ভগবানের শরণ তার শুরু হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে নাগ পত্নীগণ তারা ব্যাকুল হৃদয়ে শিশু সন্তানদের সম্মুখে নিয়ে সেখানে এসে মাটিতে লুটিয়ে গীতাঞ্জলি ফুটে সর্বভূতের অধীশ্বর ভগবানকে প্রণাম করলেন। তাদের স্বামী কালীয় নাগ অপরাধী হলেও ভগবান তো শরণাগত ভক্তবৎসল, তাই সেই কালীয়ের মুক্তি কামনায় তারা তার শরণ গ্রহণ করলো। সেই কালীয় পত্নীরা, মানে সেই কালীয়ের যে দুই পত্নী, তারা কি করছেন? তারা ভগবানের স্তব স্তুতি করছেন। তপসুতপ্তং কিমনেন পূর্বং দৃষ্টমানেন চ মানদেন ধর্ময়থব সর্বজনানুকম্পয়া যতো ভবাং তুষ্যতি সর্বজীব। এই বলছেন, কোন পূর্বজন্মকৃত পাপের ফলে যেমন এর সর্বজনী লাভ হয়েছে, তেমনি আবার পূর্বের কোন জন্মে ইনি অশেষ সুকৃতি অর্জন করেছেন, নতুবা আপনার পাদস্পর্শ লাভের সৌভাগ্য এর হলো কি করে? হয়তো ইনি কোন জন্মে নিজে সর্বথা মান গর্বাদি পরিত্যাগ করে অপরের প্রতি সর্বদা মান প্রদর্শন করে সুতীব্র তপস্যা আচরণ করেছিলেন, অথবা সর্বজীবের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে ধর্মচর্চার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। সেই জন্য হয়তো সর্বজীব সর্ব আপনি এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। বলে কি হবে, এই জন্মে হয়তো ও পাপিষ্ঠ, কুর স্বভাবে, কিন্তু মনে হয় আমাদের সেই সর্পের পত্নীগুলো তারা ভগবানের স্তব স্তুতি করছেন, ভগবানকে বলছেন, প্রভু আপনি যে এর মস্তকের উপর নৃত্য করলেন, এ তো খল স্বভাব, কুটিল। আমরা অনেক তাকে কৃষ্ণ আপনার কথা বলেছি, কিন্তু সেই কথাগুলো সে কানে নেয়নি। এখন আপনি তবু কৃপা করে তার মাথার উপর নৃত্য করলেন, তার মানে নিশ্চয়ই তার অশেষ কোনো সুকৃতি ছিল, পূর্ব জন্মে তার কোনো ভালো ফল ছিল, পূর্ণ ছিল, না হলে আপনি এইভাবে তার মাথার উপর তাকে এমন করে কৃপা করলেন। তাহলে কালীয় নাগের পূর্ব জীবনে তিনি কে ছিলেন? এটি একটি প্রচলিত, কালীয় নাগ পূর্ব জীবনে কে ছিলেন তার একটা প্রচলিত লীলা আমরা কিন্তু শ্রবণ করে থাকি, বা শাস্ত্রেও সেটি আছে। এটি খুব গ্রহণযোগ্য লীলা। কি? কালীয় নাগ পূর্ব জীবনে একজন রাজা ছিলেন। সেই রাজা, তার প্রচন্ড শুল ব্যাধি ছিল, খুব পেটের যন্ত্রণা তার হতো। কোনোভাবে অনেক ডাক্তার বুদ্ধি দেখিয়েছেন, কোনোভাবেই সেই যন্ত্রণাটা তার দূর হয়নি। এই যখন দূর হয়নি, তিনি কি করবেন? একদিন নারদ মুনি রাজালয়ে এলেন। রাজাকে বললেন, একটা উপায় আছে। রাজা মশাই, তুমি যদি একটা কাজ করো, এই শুল যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হবে। বলে, কি কাজ করতে হবে? বলে, দেখো তোমার যে এই যে সামনে তোমার অরণ্য, এই অরণ্যের মধ্যে একটা বটবৃক্ষ আছে। ওই বটবৃক্ষের ওপরে দুজন কলিঙ্গ মিথুন পক্ষী বাস করে, স্বামী স্ত্রী। সেই পক্ষী দুটির জীবিত ধরে যদি তার মাংস খেতে পারো, তবেই কিন্তু তোমার শুল যন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে। তাই যখন বলেছেন তাহলে তাই হবে। সেই নারদ মুনির কথা মতো এই রাজামশাই প্রত্যেক দিন সেই বটবৃক্ষের তলায় এসে বসলেন, আর চেষ্টা করলেন ওই পক্ষীগুলো যখন নিচে নেমে আসবে তখন ওকে ধরে নেব, ওই পক্ষী দুজনকে ধরে তার মাংস খাবো। তো অনেক চেষ্টা করেছেন, অনেকগুলো দিন বসেছেন, অনেক চেষ্টা করেছেন, কোনোভাবেই সেই দুটো পক্ষী নিচে নেমে আসেন না, কোনোভাবেই দুটো পক্ষী নিচে নেমে আসেন না। রাজাকে দেখে তারা অনেক দূরে গিয়ে বসেন, অনেক দূরে গিয়ে তারা বিচরণ করেন। রাজা যখন যায় সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলে যান, কিন্তু কাছাকাছি কোনোভাবেই আসছে না। এই যখন অবস্থা, তখন রাজামশাই চিন্তা করলেন, না, আমার বোধ হয় আমার কপালে সেই সৌভাগ্য লেখা নেই, আমি বোধ হয় সেই কৃপা পাবো না। বলেছিলেন নারদ মুনি, কিন্তু কি করব, আমি তো ধরতেই পারলাম না। এই যখন হলো, তখন তার মন্ত্রী তাকে পরামর্শ দিলেন, রাজন আপনি একটা কাজ করুন। বলে, কি কাজ করতে হবে? বলে, আপনি বৈষ্ণবের বেশ ধরে ওই বৃক্ষের তলায় বসুন, তাহলে হয়তো পক্ষীগুলো আপনার সামনে আসলেও
আসতে পারে। এই কথা শুনে সেই রাজামশাই তিনি কি করেছেন, তিনি সুন্দর করে দাদা সঙ্গে তিলক ওই বৃক্ষতলায় বসে, বটবৃক্ষের তলায় বসে ভগবানের ভজন করছেন, ভগবানের নাম বদনে নিচ্ছেন। এই যখন নিচ্ছেন তখন সেই দুটো কলিঙ্গ মিথুন পক্ষী তারা কত কাছে চলে এলো, কাছে এসে বিচরণ করছে। আরো কত আমি এই পক্ষীগুলোকে ধরবো না, মারবো না। যদি এই বৈষ্ণব বেশের এত কৃপা হতে পারে, এত বিশ্বাস হতে পারে, তাহলে বৈষ্ণব নেই, বৈষ্ণবতা নেই, আমি সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবো, দরকার নেই আমার ষোলো যন্ত্রণা। বৈষ্ণব বেশের যদি এত গুরুত্ব থাকতে পারে, বৈষ্ণব হয়নি, তাহলে বৈষ্ণব হলে নিয়েছ, তোমাকে উপায় বলে দিয়ে তোমার ষোলো যন্ত্রণা চলে যাবে। হ্যাঁ, বৈষ্ণব বলে কি তারা ষোল যন্ত্রণা থাকতে পারে? তোমার ষোল যন্ত্রণা নিশ্চয়ই যাবে। তোমাকে আমরা উপায় বলে দিচ্ছি। এই যে বটবৃক্ষটা দেখছো, ওই যে বটবৃক্ষের কোটরটা দেখতে পাচ্ছ না, ওই কোটর আমি আপনার চরণামৃত পান করবো, চরণটা ধৌত করে সেই চরণামৃত পান করব। এই যখন অনুনয় বিনয় করেছেন, তখন সেই কোটরের ভেতর থেকে একখানি চরণ বেরিয়ে এলো। যখন চরণটা বেরিয়ে এলো, দেখলো চরণটা সেখানে কুষ্ঠ ব্যাধি, কুষ্ঠে ভরা। হ্যাঁ, কোটরের ভিতর থেকে আবার একটি চরণ বেরিয়ে এলো। ওরে বাবা, এই চরণটা একেবারে গলা পচা কুষ্ঠ, তিনি কি তার মধ্যে ইলবিল করছে, একেবারে গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, সেখানে টেকা দেয়। রাজামশাই অবাক হয়ে গেলেন, এ আমার কি কেমন লীলা। নিয়ে চরণের কাছে নিয়ে গিয়ে বলছে, সাধু মহাত্মা, আপনি কৃপা করে আপনার আঙুলটা, চরণটা একটু জলের মধ্যে স্পর্শ করে দেন। হ্যাঁ, বাটিটা ধরে রেখে জলের পাত্রটা একটু কৃপা করে চরণটা একটু লাগিয়ে দেন, আমি পাদুক পান করব। এই করে আমি পান করব? হ্যাঁ, তবু চিন্তা করলেন, আমার শুল ব্যাধি, আমাকে তখন পান করতে হবে। যদি পান না করি আবার অপরাধ যদি হয়ে যায়, এই শুল যন্ত্রণার থেকে আরো যদি কোনো ব্যাধি বিরাট কষ্ট আমার জীবনে আসে, এখন যে কোনো মূল্যে দরকার হয় নাক চোখ টিপে হলেও, নাক যা হোক করে একটু মুখে। হঠাৎ করে রাজামশাই সেই দৈববাণী শুনলেন, সেখানে ভগবান বলছেন, আমাকে তুমি চিনতে পারলে না, তুমি আমার এই চরণ ধৌত জলটা পান করলে না, ঘৃণা করলে। হ্যাঁ, তার জন্য আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম, তুমি যে মুখে আমার চরণ ধৌত নিতে পারলে না। মৃত্যুর পর তিনি সর্পকুলে তার জন্ম হলো, তিনি হলেন কালিয়নাগ। এই দেখুন, কালিয়নাগের পূর্ব স্বীকৃতি কেমন ভালো ছিল। তিনি হলেন কালিয়নাগ। তিনি ওই চরণামৃত পান করেননি বলে মুখে এত বিষ, কিন্তু মাথায় যেহেতু নিয়েছিলেন, তাই আজকে চূড়াগুলোকে, ফণাগুলোকে ক্ষতবিক্ষত করেছি, রক্ত বমন হয়েছে, শুধু কষ্টই পেয়েছে। এখন ভগবানের কৃপা যার উপর হয়, তার তো আনন্দ হওয়ার কথা, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আনন্দ হয়নি। তাই একটু নৃত্য বন্ধ করে আমি দাঁড়িয়ে, স্বভাব দুষ্টের্যনাথ লোকানাং যদ সদগ্রহ। এই কালীনাগ বললেন, নাথ, আমরা তো জন্মগত ভাবেই দুষ্ট প্রকৃতির, তমগুণী, দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রতিশোধ প্রিয়া পোষণকারী, অত্যন্ত ক্রোধন স্বভাব। নিজের স্বভাব ত্যাগ করা তো যারা, তারা কি করে না, তাদের স্বভাবে তারা কুটিল স্বভাব। হ্যাঁ, তাদের কেন, সর্পকে খাওয়াই তো গরুরের খাদ্য, তো এই জন্য গরুর সর্পদেরকে আক্রমণ করতেন, একটা করে সাপ খেয়ে নিতেন। নাগেদেরকে পাশে রেখে এই সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক অমাবস্যা তিথিতে কি হতো না, একটি করে সর্প গরুদের ভক্ষ হিসেবে রাখা হতো। পরে এই কালীয়ের যখন জন্ম হলো, কালীয়, তখন কিন্তু কালীয়ের জন্ম হয়নি, পরে যখন কালীয়ের জন্ম হলো, কালীয় বলল, আরে আমাদের উপর গরুর আক্রমণ করে, তার জন্য আবার প্রতি অমাবস্যায় একটি করে সর্প রাখতে হবে না, এই নিয়ম চলবে না, আমি রাজা, আমি সর্বশ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, এখন দেখি গরুরের কত ক্ষমতা। এইবার সেই কালীয় কি করলেন, যে ওই যে গরুরের জন্য ভক্ষটা রাখা হয়েছিল অমাবস্যা, সে ভক্ষ কালীয় নিজেই সেবা করে নিলেন, আর বললেন, আর এখানে কোনোদিন গরুরের জন্য এখানে কোনো রাখা হবে না, দেখি গরুরের কত ক্ষমতা। এই গরুর তখন প্রধান্বিত হলেন। এই গরুরের সঙ্গে কালীয়ের যুদ্ধ হলো, কালীয় অনেকবার দংশন করলেন গরুরকে, কিন্তু গরুরের কিছুই করতে পারলেন না। এখন গরুর তিনি তার এই যে স্থানে চলে এলো, কোথায়, এই কালীয় হ্রদে চলে এলো, এই যমুনার তীরে হ্রদে চলে এলো। এবার এখানে কেন এলো, এখানে এলে কি গরুর আক্রমণ করবে না? বলে না, এখানে এলে গরুর আক্রমণ করবে না, এটা কালীয় জানতো। কেন কেন এখানে গরুর আসবে না? বলে গরুরের জীবনের ঘটনা এখানে আছে এই হ্রদের ভেতরে। কি ঘটনা? এই হ্রদের ভেতরে এখানে সৌভরী মুনি
যায়, তোমার চরণে যেন অহিতে পারি। বলিয়ে কালীয় দমন লীলা কি, বলে ভক্তবৎসল ভগবান কি। এই হলো, এবার কালীয় দমন হয়ে গেল। এবার সেই দিন তো এই যে ব্রজবাসীরা তারা তো যখন ফিরে পেলেন তাদের কানাইকে, এই কালীয়নাগ তাদেরকে আক্রমণ করেছিল সেই কৃষ্ণচন্দ্রকে। এখন কৃষ্ণের কৃপায় কালীয়নাগ ওখান থেকে চলে গেল। হ্যাঁ, আর অনেক রাত্রি হয়ে গেল। এই যখন সন্ধ্যা এসে গেল, সন্ধ্যা নেমে এলো, রাত্রি অনেক রাত্রি নয়, মানে সন্ধ্যা নেমে এলো। সন্ধ্যা যখন নেমে এলো তখন ব্রজবাসীরা কৃষ্ণচন্দ্রকে তো ফিরে পেলেন। কালীয়নাগের এত ভয়ঙ্কর কালীয়নাগ কৃষ্ণচন্দ্রের কিছু করতে পারলেন না। কৃষ্ণচন্দ্রকে ফিরে পেলেন, তারা যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। সকলে কৃষ্ণচন্দ্রকে আলিঙ্গন করলেন, চুম্বন করলেন। হ্যাঁ, এই কৃষ্ণচন্দ্রের এই অপূর্ব লীলা প্রত্যক্ষ করি তাদের এই দুরন্ত ছেলেটা একটা বড় কালীয়নাগকে এখান থেকে হটিয়ে দিল। এই দুরন্ত লীলা করে তারা অবাক হয়ে গেলেন। তারা চিন্তা করলেন আজকে অনেক পরিশ্রম হয়েছে, অনেক কষ্ট হয়েছে, আজকে কৃষ্ণ সারাটা দিন কান্নাকাটি করেছে, এজন্য আজকে সকলেই পরিশ্রান্ত। কৃষ্ণ এখন তো গ্রীষ্মকাল চলছে, আজকে এই বনের মধ্যেই সকলে আমরা বিশ্রাম নিয়ে নেব। এবার বনের মধ্যে সকলে বিশ্রাম নিয়েছে। হঠাৎ করে সেই বনের মধ্যে শুকনো পাতাগুলো তাতে আগুন লেগে গেল। এই ভয়ঙ্কর অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, এরা সব ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল, আগুন লেগেছে, আগুন 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 আগুন। কৃষ্ণচন্দ্রকে বললেন, কৃষ্ণ তুমি আগুনটাকে নিয়ে পান করে নিলেন, সমস্ত আগুনটাকে নিয়ে পান করে নিলেন। হ্যাঁ, দাবাগ্নিকে পান করলেন। এই যে দাবাগ্নি পান করে সকলকে রক্ষা করলেন। ইত্যং সজন বৈকল্যম নিরীক্ষ জগদীশ্বর তমগ্নি মা প্রীত তীব্র। আগুন, এই আগুনকে দূর করে দেওয়া আমার কর্তব্য। এটা হলো প্রথম 1 নম্বর পয়েন্ট। দ্বিতীয় কারণে বলছেন, রাম অবতারে অগ্নিদেব জানকীকে সুরক্ষিত রেখে আমার উপকার করেছিলেন। তাহলে আমি আমার মুখ থেকে যাদেরকে জন্ম দিয়েছি সেই ব্রাহ্মণ সত্যনিষ্ঠ, তাদের চরণটি আশ্রয় গ্রহণ করো, তাহলে তোমার সংসার যন্ত্রণা থেকে